बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मत वही परीशे तासु गोर पखैर पख्तूनख्वा पे हम पश्तोवन मादे ग्रानो कतन को नंद मंगल रज और मंगल प्रजारी खबर द वर्किंग डे स्टार्ट शिवी दिन डेफिनेटली पूरा हफ्ता बडेरा मजदारा होंती जी डेरा कार शार बकू वर्क लोड बम जाती तासु सर गपशप हम लगू तासु पर मजदार होंदे प्रोग्राम मुन हम तैयार तासु पारा नूर हम डिसीजन मुझे प्रोग्राम के चकम बतासु मुझे रो सर एंटरटेन को तासु और मुझे चकम सात ग्रानो कतन को आगा यूनी में घंटे वल साथी और द यूनी में घंटे तासु सर मुलाकात ना कई मुख्तलिफ जवन शोबोना मिलवाना देने अलावा जकी तासो पारा मजदार रेसिपी राड़ी देने अलावा ग्रानो कतन को तासो सर मुझे खबर को थ्रू लाइव कॉल देने अलावा मुझ सर मजदार को से पैकेजेस हुई सर लेटेस्ट अपडेट्स हमी और ग्रानो कतन को मुझे कोशिश को चपल प्रोग्राम के लग नोरे हम तब्दीली तासो पर रावलू को इंशाल्लाह डेर जरबे को फिलहाल अलग जवाम ची पखपल टॉपिक माने राशमा डेर टाइम पास यो गुड न्यूज़ हम राले ग्रानो कतन को बरानो न रवान दी कल नहीं हो ओस विलिगी की ची ओस बरानो चकम सिलसिला दा आगा ख़त्म शी नो कि देसी दगा चकम गंदम वाला कटाई सवा आगा गंदम चकम दिया गा टिक टाक भई और अल्लाह दो के चचा मतलब आगा कटाई वाल गंदम दिया ख़राब शिवी नहीं या गोचे मतलब उनको दीमक या कीड़े ना लगे हों नो अल्लाह दो के आगा दे हम सेफ शी बल गाना कतन को बल गुड न्यूज़ दादा चे वे लिखी गे चे पेट्रोल कीमतों के बा कमी चांसेस इश्ता आगा सिंगरान को तुनको चे पेट्रोल और डीजल कीमतों चे पिंजन वाखतर 9 रुपये फी लीटर पर कमी इम्कान था अगी रीजन चली दा दराम दी प्रीमियम और आलमी मार्केट ची कीमतों वाला कमी हवाले सरा पेट्रोल कीमतों चे और डीजल कीमतों चे कमी वाल चांसेस था बल गलो को तुनको उम्मीद दरम तासो बटोल टिक टाक की टोलो वाल से हतुना बटिक टाक की चौक पर नाश्ता करी चौक पर ना सिटी भी था चौक पर रवानी खपल ऑफिस था बिकॉज 10 बजे मोस्टली खलक ऑफिस तली मोस्टली खलक 9 बजे लाड़सी मोस्टली खलक 8 बजे लाड़सी माँ शिमानो खैर स्कूल से भैया हो टीवी निश्चय कतले हो चक मा ख्वान दे वक्त मा गुरी तासो पारा हम डेर मज़दारा गोंदा खबर दादा चे रेसिपीज हम डेर मज़दार दिन तासो पारा और बल को तुनको मिलमाना हम डेर मज़दार खबर तासो के फिलहाल जम तासो वाल नो टाइम बना खन जका चे वर्जम बलक गता खैर यो बला बड़ा गोंदा खबर का वना गडम ग्रानो को तुनको ज हमेशा दवाई में चे प्लीज़ इर्द गिर्द खल को सर ख्याल साथे मीना मोहब्बत को यो बल सरा नफरत मको शैतानी मको फजूल खबरें मको यो बल पसे यू नो आगा खड्डे म खुदा को यो बलता गीबत मको जका चे ग्रानो कतन को यस यो बला खबर चको डेर इंपॉर्टेंट खबर आगा दादा चे दा खल को सरा सख्ती सरा प्लीज़ मजा जो अगर रीजंस दादी मोस्टली नेम खल चकम दिया अगर डेर तारखी अगर डेर बदतमीज़ सर खल को सर खबर कही नो बराए मेहरबानी चा मंद गुस्सा को या चा सख्ती सर खबर को या चा सर बदतमीज़ी को यो पल पारा दा सोच को चे अग जवन की चना की देसी सख्त रवानी अगर जवन की देसी सब मुसीबत रवानी अगर जवन की देसी इश्यूज़ ये सब मसले दैट्स वगैरह मसला सवी दैट्स वगैरह कोताही शवी नो बराए मेहरबानी अगर जवन की सिशे फेसेस कई अगर तास तनिश पता नो अगर कम प्रॉब्लम्स फेस कई अगम तासो निश्ता पता नो प्लीज़ लग एहतियात को खल को सर तरीके सरा मीनी सरा मोहब्बत सरा और एहतराम सरा कब मुझे ये खबर है कवन अगर फ़र्ज़ का वचे माँ कार वाला राशि और कार अगर कार सम नहीं करे या अगर सम कार न कई अगर माइंड के से प्रॉब्लम रवानदा या से इशूज़ दी कोरना नो ज अगर माने का गुस्सा को मैं अगर खबर वर्ता को माँ दा कार दा से कवा दा से न और कज़ आराम सरा खबर दो कचे नहीं ऐसे करें यहाँ से नहीं यहाँ से सही से कर दो दाद सही ना करे नो खबरें कवने वाली यो अंदाज़ी यो इंसान चुकम दा यो तरीके सर का खबरों की नो अगर मन में बाग पोएगी और का सख्ती सर वर्तों को अगर मन में पोएगी और पका चोर इंसान दमीने मोहब्बत सर खबर के ना अगोर अगर खबरें वाल असर ज़्यादा और चकल मुझे गोशा कहूँ मुझे शाउट कहूँ मुझे बदतमीज़ी कहूँ नो अगर सर इंसान जड़मात सी और बल अगर तासो ना से रिस्पेक्ट तासो वाल न कही अगर तासो अगर से मीना मोहब्बत तम न साथी नो कोशिश दा कहो चिल्लग लिहाज को खल्क वाल जकर चोई ना खुशे खबरें चकमी आगा हर कार पर दुनिया चाहिए कि हाँ आल दो मुझे गुस्सा को या मुझे बदतमीज़ी को आगा से गोचे असर नहीं एनी हाँ कुरान को तुनको दा खबर याद सातो ज़बार बार दवाई माँ चा सर सख्ती में कहो सिर्फ दा गोर चे ज़िंदगी चे टेंशन बरवानी चे मुसीबतों न बरवानी कोर की वैसे प्रॉब्लम रवानी किधर सी मोर जाना बीमार है किधर से खोर जानी किसी माशुमानी बीमारानी नुल्लज चकोंदे एहतियात कहो एनी हाँ कुरान को तुनको जो वर्जम ज़कीता और ज़कीता वर्तहाम चे आया ज़की दिन मुक्तकम रेसिपी रावड़ेदा और बल ज़की तबियत सिंह दानो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग ज़की सिंह
وعلیکم السلام پریشه زه خیم تاسو څنګه یې پریشه زه ماشاءالله بالکل ایوان یم فټ فاټ یم الحمدلله موسم اوس بهتره شوی دا نو ځکه هغه مرۍ ول پرابلم هم نشته الرجي ایشوز هم نشته الحمدلله نو ماته لګي چې کله کله ګرمي به سټارټ شي کنه نو دا ډیهایډریشن ایشوز کیدای سي بی پی ایشوز کیدای سي خلکو ته خو دا الرجي دا نزله زکام کھانسی دا به ورته نه کیږي همداسې ځکه بالکل پریشه تاسو خبر بالکل تاسو خبر صاحب بالکل زه اګری کوم واقعي څنګه موسم بدلیږي او تاسو د نکم بیماریان دي زړه نه صرف مری خوږیږي نزله زکام کھانسی دا هر څه ټیک کیږي ورو ورو خیر اني هو پریشه همیشه پریشه ما سره ډېر خسته کار نرم دادم خسته دا کالی چولی دی همیشه چی او نن د کم هیر سټایل جوړ کړ ډېر مزدار د پریشه ماشاءالله همیشه کوشش پریشه ډېر خسته ښکلا انا زکی ایگزیکټ دغه شان دی یاره زکی چې زه موږ زکه داسې تیاری جو کنه هغه ریزنز چې انسان سهار وختي چې خپل شی وګوري کنه نو انسان ته خلګي یار چې انسان تیاری اچھا زه خلکو پر نه درر زه همیشه خپل ځان پرم تیاری یار زه د خلګما چې اټلیست ما ایر ګر چې کوم خلک دي هغه دانو وای چې یار دا خو څه شی دی مړی دا خو څه شی دی وای نه سهار سړی وختي پاسي نو چې کله هره بره سبزه وګوري ښایسته سیزونه وګوري نو هغه ښایسته غوندې ارد ګرد چې هغه کنه نو انسان موډ ډېر ښه شي خو چې ارد ګرد داسې خچن خلک ګرځي کنه او دا چیرن من خلک ته ګرځي نو بلیو می موډ به اسه مو شي اني هاو ځکه ګرانو کتن کو همیشه ښایسته لګي دا خو زه تنګوم ځکه دا راته و چې نن سره ته پخوي بالکل پریشه زما کوشش یې شمه پخله ځکه پخله جوړ کوم تاسو لپاره خسته غوندې جوړ کوم مزدار ریسپیز باندې انټروډوس کوم او نه سره زما کوشش څنګه خس رز تیریږي روز پر خپل کم ریسپیز دی تاسو لپاره نوې طریقې سره او نوې کم دکینګ ویډیوز دکینګ مثالي استعمالېږي هغه تاسو لپاره راولم او زما پوره کوشش او همیشه پریشه خبر کوم چاوس ټي وي ان کړ دې زرد د کاپی پنسل والے زما ریسپیز لوډ کې ماډرن دور دی یار کاپی پنسل باندې بس سکو تاول چې کوم دا سیگمنٹ تک نه خلک هغه کلیپ جان سره سیو کی او اګه نه بیا هم پښتون وال زدا خبره تا کوم ګران کتن کو ځکه تعریف زنه کوم ځکه چې ځکه بیا کیږي دی اور ځکه گاجر حلوا په خکړې و ما خور باندې ډیره خلک اکووي ولا مزدارا نو ما خور د یار پریشه غ ذکی رسیپی دی یاد ده ملدسیو که د هم پښتون وال پیج روباسه نو ما خل چې د عید خبره وا بل هم پښتون پیج روباسه لاندې دلار سلار نو بیا چې لاندې را غریبه و بیا ذکی والا سیگمنٹ دی خلاص کړه مخامخ او بیا د کې چکھوا اتنی مقدار میں الائچی اتنی مقدار میں بادام ورچولی دی نو خیر نو بیا د کې واقعي دا ډېر مزیدار ده نو ذکی لوگ آپ کا جو کلپ ہوتا ہے نا وہ سوشل میڈیا سے اٹھا کے اگر میں نے ٹرائی کی لا بالکل تھینک یو سو مچ اسپیشلی تاسو خورلا بارا ما زما ریسپی ټرای کوي او ډیر زیات او نه سبا پاکستان کم بهر کم خلک ناز کم هوسټل کې خلک لایف ته رہی او کم پاکستان کې خلک ناز هم ډیر زموږ زما پریشه هم په خیر پختون کم سیگمنٹ ډیر زیات خوخي اغله پر جان مننه او پریشه را بشه خپل ریسپی طرف ته نن ز کم باخله شمه پخله کم پخله کوم هغه د دیسی پلاو تاسو خامخا ټرای کوي او فرست اف ال خبر کوم د دې کې کوم مثالي نن سبا ته چاول ډیر نه راته پخوي پرون د میټ هر ته پخ کړی و ایگزیکټ نن پلاو راته پخ نن غره دا اکثر زما کوشش اگر پرون می خواګه پکړ نن لوګون سره موسم بدل شو لوګون ته پلاو به جوړ کوم ما ډېر مودو شم د خلکو یې ځکه تا کا دومره سره ډېر ټایم شو مودو شو تا پلاو نه جوړ کړل تعالی پکار لو پلاو ریسپی کوم دا بل پاکستان کې بار خلک ناس خلک زکی ته आवाज ناس ذکی ریسیپیز نه خیر خیر هم پښتون کما نو سوشل میډیا پیجز زیل د ډېر خسته کمنټ رواني خامخا موږ خیال به ساتو کوم نه صرف پاکستان بهر خلک نه صرف کوم خلک هوسټل کې نه کم پاکستان آؤٹ اف سټی کې تاسو ټایم نه خامخا ډېر اپریشیټ کوي هغه زموږ پروګرام زما سلا کنه اني هاو را بشم شمه پخله طرف ته فرست اف ال دغه کوم مثالي استعماليږي هغه انټروډوس کوم دله لپاره موږ پکار دی یو کله موږ چکن پکار دی یو کملو مونږ چاول پکار دی هاف ون ټیبل سپون مونږ چکن پاوډر پکار ټیسټ جوړه بارا نیم سر مونږ ماستا پکار دی هاف ٹی سپون مونږ اوګه پکار دا هاف ٹی سپون جنجر پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا 1 ٹیبل سپون مونږ اسپیشلی پیسا گرم مسالہ دا پکار دی هاف ٹی سپون کورکمن مطلب ہلدی دا پکار دا هاف ٹی سپون جویتری ٹیسٹ جوړول بار دا پکار دی هاف ٹی سپون جیفل دا پکار دی هاف ٹی سپون کرش چلی دا پکار دی اور یو پاؤډر د اسپیشلی د مثالې لپاره یو پاولا ټماټر پکار دی اور د دې ګارنش لپاره سلاد پتا شین مرچکه پودینا بادرنګ دا د دې دنیا سي او پریشه همیشه یو خبر کوم د دې بغیر ټیسٹ ذائقہ ناراضي هغه د شمع کوکنگ آئل بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں
دا خو شمع سلوګن شو او بل پریشي همیشه د ډېر سپیډ سمپل طریقې باندې جوړیږي. اول موږ چې چاول خشک کو وبږي 15 منټه څنګه خشک کې نه پس موږ وبو کې شو با سټم وبو کې شو هاټم حسب ذائقہ مالګا جنجر اوگا سون اور 5 ٹیبل اسپون کا شمع کوکنگ آئل به ایڈ کو اور تقریباً دا به ویا شو با هغه ورته موږ د دې مثاله به جوړو دا کم سپیشل کم پلاو مثاله هغه څنګه جوړیږي. اول با شمع کوکنگ آئل والم با میڈیم فلیم باندې ما ګرم کم څنګه د آئل ګرم شي ان بس اوګه سون چوپ بکم دې کې بس سوته کم څنګه سوته شي ان بس سپیشلی ماستا اور دا ٹماٹر اول با ٹماٹر گلینڈ بکم یا وڑا وڑا چوپ بکم دیکھیے واچم با اور دیکھیے مکس بکم اور څنګه تقریباً 15 منٹ با 10 to 15 منٹ با رو با میڈیم فلیم باندې پخوم با اعلی پر پخوم لري کوم مثاله مکمل جوړ شي لري کوم آئل بر راشي ټولې مثاله دیکھیے واچم با او مزید 10 to 15 منٹ رو فرائی کوم با څنګه فرائی شي هغه پر موږ چاول یجدلی به بیا څنګه وې شيږي او دا کوشش کوي دا کم سټم دا تاسو کم چاول وبو کې شي دا 80% یجدلی وي څنګه وې شيږي ان پاس موږ کم مثاله تیار به او یو کپ بو والو دیکھیے واچو با ان پاس با کم چاول یجدلی دیکھیے واچم با ان پاس با یو چمچ 15 منٹ بچامچ وو ان پاس موږ دم باندې بولو دا د کم وبدي دا کم 80% چاول پخې شي 20% بده کې د په دم باندې پخېږي با څنګه پخې شي ان پاس موږ گارنش په کم پریشه ان پاس با ډش آؤٹ کوم او پرشه لګون ته وړه خبر کوم څنګه موسم بدلیږي او اسپیشلی کم جنجر خبرو کوم غټه خبرم کولای شي ښه جنجر ولا څه څه anyhow جنجر اسم ډیر زیات فائدې لري ادرک خبرو کوم کنه موږ له پکار د ډیلی روټین کې نه صرف اخلې کې استعمالي کی موږ له دې کم اسپیشل دې کم تاسو گرین ټیوز کې چای کې استعمالي تاسو یو مړې خکېږي تاسو کوم نه صرف مړې اسه غاړه سپاکیږي د سره کم تاسو په سینې کې ریشه جوړیږي د سره کم بلغم چا څه شکایت دي د دې استعمال سره تاسو کم بلغم شکایت هغه ختميږي او بل نه صرف تاسو چا څه نزلې هغه ټوخي راځي ډیر زیات د دې استعمال سره ډیر زیات فائدې مت آرام راشي او تاسو خامخا خپل ډیلی روټین کې د ادرک زیات استعمالي جی برشي تھینک یو جی ذکی خوشحال سے اور ذکی سحر وقتی د نزله زکام مرته کو کنه بزنه مې چل کیږي نشته بس کړي وا ادا 10 یو خیرن انسان د کنه سي خیرن خبره وته کی چې اوس مې شکر وباسه چې یخنی لکه مشوي دا نو حالات ټیک دي نو دا بیا هغه نزله زکام ته خلک ورمنډي اني هغه غواړم کو ذکی وتا سره پریک دی فلحال پروګرام چې وخت دی وړې شان د میوال خدمین اول یو تاسو زو انفارمیشن شیر کوم غواړم چې ماته سٹارټ کی او ویلا چې پټرول قیمتونو کې اضافه چې کم ده کمی چانسز دي هغه ریزنز چې دغه کتونکو دا ذرایع نه معلومه شوی دا چې تقریبا 15 ورځې دوران عالمی مارکیټ چې پټرول او ډیزل قیمتونو چې بل ترتیب تقریباً $3 اور $5 کم ہوئی ہے نو دا چې کوم د عالمی مارکیټونو کې د 3 او $5 کمی راغلی دات سوای چې کوم دا اوورال کوم ګورو پټرول قیمتونو کې او ډیزل قیمتونو کې کمی وال چانسز شته. خیر نه غواړم کتونکو IMF حوالے سے تاسو انفارمیشن در کو دین علاوه نور هم خبر تاسو شیر کو فلحال وخت شوی دا یو وړې شانت میول د مینه واپس ازما چټه بل پر بالکل ما صرف مونږ سره وسی جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشي هر کلی وای ګرانو کتونکو زه همیشه کوشش کوم چې موږ خپل پښتانه پروګرام کې انوایټ کوو بشکه د ژوند مختلفو شوبونو تعلق لري خو چې پښتاني او چې چرته د پښتو نام خپل کلچر خپل ژبه خپل نام خپل علاقې نام روښانه کوي ګرانو کتونکو موږ پښتانه اصل چې موږ بارش دا ویل کېږي هم چې موږ ډېر قوم پرست یو خو قوم پرست نه یو اکچولی موږ خپل خلکو سره خپل مځکې سره خپل وطن سره خپل ژبې سره ډېره زیاته مینه لرو او خپل کلچر هم ډېر خوښ ده موږ که پښتانه دنیا کمې کونې ته هم لاړ شو که نه خو چې کله یو ځای دغه پښتو به سټارټه کړو حالانکه ډے نایټ ته موږ انګلیش وایو ډے نایټ ته موږ اردو وایو خو چې کله څلور پنځه پښتانه یو ځای شو که نه نو ډایرکټ موږ پښتو کې سټارټ شو بیا ارد ګرد خبرې موږ هېرې کړو چې څوک سره ناسته څوک سره نه ناست اني هغه ګرانو کتونکو نن داسې ما سره موږ یو ملمه ده چې کوم نوم د مسافر خان تاسو ښه پیژنو سوشل میډیا باندې خلک داسې کېدای نه چې نه پیژنم تاسو ګرانو کتونکو خو
هغوی ته ژوند کې خپل ځان پر خو به لګیایي کوي بله نه به کوي خو نورو خلکو پر ډېر زیات چې کوم د هلې ځلې کوي مختلف خلک چې کوم دي کینیډا ته راځي هغو ته امیګریشن کې جاب کې یا نورو څه مسلې نور ته هغه دو ډېر ښه طریقې سره ګایډ کوي په سوشل میډیا باندې زه وایم چې دو ډېر زیات خلکو باندې هغه فین فالوینګ ده ډېر زه وایم چې انفلوئنسر دي خلک یې ډېرې خوښوي ډېرې پسند کوي بل چې کوم سوشل میډیا تھرو باندې هم خلک ډېر زیات ګایډ کوي ایجوکیټ کوي هم ګرانو کتونکو زه لږ تاسو لږ کوډ کې غوندو دومره انټرو درکړم چې صحافت دنیا نه هم تعلق تا سوشل میډیا ایکټیویسټ هم دي یا سوشل ایکټیویټیز هم ډېرې زیاتې کوي د دې غوړو کتونکو چې کوم د کانګوډیا یونیورسټي نه چې کوم د مونټریال نه ګریجویشن کړی ده او کینیډا چې کوم د پښتون سوسایټي وال چې کوم دي دو هغو ول هم یو زم چې خاص ممبر ده چې هلته پښتانه راځي نو هغه ګایډ کوي هغو ته که جاب مسلې نورې مسلې هغه ټولې ورسره ښیي نو ګرانو کتونکو مسافر دي پاکستان کې سبا واپس روان دي او سپیشلی سبا ته موږ پروګرام ته راغلي دي نو هغو ته زه جهان مننه وایم راځئ چې هر کلی ورته وایو السلام علیکم څنګه تاسو وعلیکم السلام ډیره مننه یو جهان مننه ستاسو او ستاسو د پوره ټیم تاسو هم جهان من تاسو مطلب ډیر زیات په شارټ نوټس باندې دلته رالو او سبا تاسو واپسی ده نو ګرانو کتونکو نن به دو بیا سبا ته واپس ځي بیا به سبا بیا اسلام آباد ته واپس راځي همدغسې ده بالکل داسې ده جی خو بس دا ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې د پښتنو سره ستاسو په پلیټفارم باندې مونږ مخاطب شو او خبرې اترې وشي نو اګین ستاسو د ټیم او ستاسو یو جهان مننه تاسو هم جهان مننه تاسو خبرې ترې خو د سوشل میډیا نه ډېرې خلکو سره به کېږي بیکاز سوشل میډیا من تاسو ډېر زیات خلک خوښوي فین فالوینګ ډېر زیات ده خو اول دا راته ووایه چې رایټ ناو تاسو کینیډا کې سیټلډ یو نو هلته چې کوم د موږ پښتانه راځي غریبان نن سبا خو حالات هم ډېر خراب دي هر غریب کور نه خلک روان دي وایي چې بس په انلیګل دي خو چې ورسېږي بهر ملک ځکه چې حالات ټیک نه دي بالکل نو هلته خو به اوس ماته لګي چې پښتانه به ډېر زیات شوي ځکه چې موږ یوت ډېر حده پورې لاړه کینیډا ته نو هلته به دا پرابلمز نن سبا ډېر زیات دي بالکل نو تاسو چې قسم دا پرابلمز نن سبا فیس کوو خلکو وال داسې دی جی چې انفلکس خو ډېر زیات را روان دی ریسنټ چې کوم سټیټسټکس دي نو هغه دا ښایي چې تقریبا 1600 یوت چې کوم دی نو هغه د پاکستان نه ډیلی ځي او زیاتره پکې خلک کوشش کوي چې یو اس یا کینیډا ته لاړ شي ځکه چې کوم امیګریشن پالیسیز دي د یو کې مخکې یو ښه ډیسټینیشن خو د هغوی امیګریشن پالیسیز کې ډېر شفټ راغلی د هغې د وجې نه هغه اپورچونیټیز نشته نو او کینیډا ته خلک ډېر زیات راځي او راغلي هم دي په 2022 2023 کې ډېر زیات انفلکس شوی او لکه ویزیټر ویزا ګرانټ شوي ډېر هائی نمبرز کې نو ډېر خلک راغلي دي خو د کووډ نه پس چې کوم دی نو موږ وکتل چې اکراس د ګلوب چې کوم دی فاینانشل ایشوز راغلي کینیډا هم د دغې ستونزو سره مخه ده اکنامک مسلې دي او مخکې به موږ زه چونکې د لوکل کمیونټي سره زیات ټچ یم زموږ چې کوم پاکستاني کمیونټي ده لکه ګراسري سټورز والا دي ریسټورنټس والا دي سیل فون بزنسز والا دي ټول سره موږ پیژندلو ده نو مخکې به دغه کسانو موږ ته منت کوو چې ماته څوک راکوي د کار دپاره اوس ملګري راغلي دي زه څوک ډسهارټ کول نه غواړم خو ریالټي به ټچ ورکول غواړي تقریبا لاست اکتوبر سپتمبر نه ملګري راغلي هغوی ته تر اوسه پورې جاب نه دی میلاو شوی ډسپایټ د فیکټ چې هغوی سره اوپن ورک پرمټ شته اینډ دے آر ایلیجیبل ټو ورک ان کینیډا نو یو خو ستونزه دا ده چې زمونږ په ذهن کې زمونږ د یوت په ذهن کې دا وي چې زه به بس لاړ شم کینیډا ته او بیا به مطلب everything is all set زه به ډالرو کې ارننګ کوم نو داسې نه ده ریالټي لږ غونته کې مختلف ده هر یو کلچر ډفرنٹ دی ورک ایتھکس ډفرنٹ وي انوایرمنٹ ډفرنٹ وي ویدر ډفرنٹ وي هغه ټول سیزونو سره به ته ځان اډاپټ کې او چیلنجز به خامخا وي نو چیلنجز شته او خدا ده چې دیر از لایټ ایٹ دی اینڈ اف د ټنل که نه پاکستان کې نن سبا داسې دی چې ټنل از کلوز لکه هغه لایټ موږ ته فلحال نه ښکاري نو هلته لایټ شته لکه سیزونه به رو رو ریوایول کیږي مطلب شپې نه بعد ورځ شته هلته بالکل هرډلز شته ستونزې شته خو لږ ټایم پس په بیا ماته لګي چې حالات بالکل نو سټرګل به وي خو دا سټرګل به مطلب دی چې ریوارډ ملاویږي چې څوک خپل کنسسټنسي کوي او مطلب دی چې یو مستقل مزاجي وي او مطلب دی یریږي نه نو هغو ته بیا دغه نو یو خو دغه سټرګل دی بل زموږ پښتنو ته زیات یو چیلنج دا وي چونکې ډېر لرې ملک دی سعودي دوبۍ میډل ایسټ کې خو ډېر پښتانه پراته دي که تاسو ورځئ نو مطلب دی چې څوک نه څوک ورته به سټریټ کې میلاو شي او د رهایش مسله زر حل کېږي کمپیریټیو بالکل بالکل دغه ملکونو کې دغه هم یو غټه ایشو وي رهایش والا او بل د زبان هم مسله وي لینګویج به ټول نه غټه مسله ده بالکل نو کینیډا کې چونکې دوه لینګویج ویل کېږي فرنچ او انګلیش نو زموږ زیاتره خلک چې راځي هغه بیا انګلیش باندې هم هغه شان کمانډ نه وي نو هغې د وجې نه هم هغوی ته مسله هنر یو زه یو پوینټ جوړول غواړم زموږ خلک سکلفل نه دي
لکه ډیګري به وکړي 14 به کړي خو د سره به بالکل هنر نه وي ایگزیکټلی لکه ما په خپله ایجوکیشن کړی دی آی هیو ویری ګډ ډیګري او ما هلته هم ایجوکیشن کړی دی اینډ آی هیډ ا ویری ګډ پروفایل چې زه تلم خو زه بعض نیمه ټایم کې به زه مجبور شوم چې کاش زه مکینک وی زه پلمبر وی بیکاز دے آر پیډ ویری ویل بالکل د هغوی تنخواګانې ښه دي د هغوی لایف سټایل ښه دی نو که چا سره هنر وي که نه نو هغه به هلته کامیاب وي بالکل نو دغه یو څو ستونزې زمونږ نیو کمرس چې کوم وي هغې ته وي خو بهرحال سوشل میډیا سیزونه آسان کړي دي زما په شان نور هم ډېر خدایي خدمتګار دي هلته چې هغه خپل ټایم لګوي خپله پیسه لګوي خپل وخت لګوي او د نوي راتلونکي خلکو چې کوم دی نو مدد کوي نو زه خو هر ټایم حاضر یم خو نور هم ډېر ملګري شته چې هغه په دې فیلډ کې د خلکو هیلپ کوي ویسه دا مشکله نه تاسو لپاره چې مطلب خپله هم ډېر مصروف ترین ژوند به لرو ځکه چې بهر ملک کې پاتې کېدل بیا هلته ایکسپنسز پوره کول بیا انسان خپلې خرچې خپلې لانجې هم دوره زیاتي تاسو د نورو خلکو لانجې هم دوره ساتلي دي نو دا ټایم څنګه مینج کوو بیا نو داسې دی چې لکه دا انسپایریشن خو زموږ د خپل دغه نه راغلی دی لکه زه چې کله تللی وم نو ما ته ګایډنس دومره نه و لکه ټیک ته ما ته زما د وایف ته طرف نه هم ډېر زیات سپورټ ما سره فیملی هلته ده او الحمدلله ما ته په هر سټیج باندې زما وایف ته طرف نه فیملی طرف نه ډېر سپورټ میلاو شوی دی خو څه څیزونه داسې وي چې هغې کې تا ته نور کمیونټي طرف نه ګایډنس پکار وي نو هغه ګایډنس ماته نه و چې یاره جاب مارکیټ کې به څنګه ایکسس کوم ایجوکیشنل انسټیټیوټس کې څه اپورچونټي شته یا نور داسې څیزونو کې چې هغې کې زه ځان فلورش کولی شم نو کوم څیزونه چې ما ګڼلي وو چې هغې کې ماته ګایډنس نه و میلاو شوی هغه ویکیوم ما زما ذهن دا و چې زه کله سوشل میډیا ته راتلم افټر ګریجویټینګ ان جرنالیزم زما مین ګول دا و چې زه هغه ویکیوم فیل کم او نوي کم کسان راځي هغوی ته زه ووایم چې کینیډا کې مطلب د جاب سټرکچر څه دی ورک ایتھکس څه دي انوایرمنټ څه دی ډوز اینډ ډونټس باندې زه خلک پوه کړم نو ټیک ته چې ټایم ډېر قیمتي دی او بیا هلته چې وین یو آر پیډ بای د آور اینډ یو آر پیډ ان د ډالرز اټس ډیفینیټلی هارډ ټو ریزسټ او بیا چې فیملی ټایم ورکوې ځکه چې یو ویکینډ وي او بلا شی لټر پټر جمع شوي او بیا مطلب دی خلک غواړي چې فیملی سره بهر ټایم سپینډ کړي نو اټس ویری ډیفیکلټ خو بهرحال کم سیټسفیکشن چې میلاویږي که نه کم چې زه اکثر لکه آی ډونټ شو دیز تھنګز آن سوشل میډیا زه اکثر شپې 1 بجې باندې ایرپورټ نه څوک پک کم هغه یو ور وټه کوم مینت وکم چاته چې یار دا ځای که بیا درته ځګې میلاو کم بیا مطلب د سهار زه 2 بجې خپل کار کوم نو اټس ویری ډیفیکلټ خو د هغې هغه سیټسفیکشن ډېر زیات ښه وي لکه هغه سکون میلاویږي انسان ته هغه خلک چې کوم تاسو ته به کال کې چې یاره زه ایرپورټ نه راځم ما سره سټې پر ځای نشته نو او بیا چې تاسو ورشم ډیفینیټلی هغه به څومره دوا درته کوي چې زړه به څومره خوشي چې یاره شکر ده د پردیس ملک کې هېڅوک هم نشته او مسافر خان رالی ما ته سټې بندوبست وکړی هلته خو یوه شپه چا سره تمدیدن هم ډېر مشکل کار ده بالکل اجنبیانو باندې خلک بالکل هلته ټرسټ نه کوي په روډ وایي ته لاړ شه هلته چل مالته چلما ټیک ته خلک ښه دي هلته خلک مطلب اخلاقیات حوالې سره که خبر وکړم خو داسې نه که نه چې خلک په اجنبیانو باندې ټرسټ وکړي چې بیا د خپل کور ته ګډ کړي نو دا یو غټ کار کوو تاسو ماشاءالله او زه تاسو په دې باندې اپریشیټ کوم خو دا راته ووایه چې تاسو کینیډا ته تلګ څنګه لایک دا پاکستان کې و تاسو نو الریډي ښه تاسو خلکو پېژندلو خپل کارلار مشرانو نو کینیډا تلګ او چورو ټایم اوس دی کینیډا چې اوس رایټ ناو زما اصل کې جی د وخت نه دا دغه و چې زه به بهر ته ځم زما دلته ښه جاب و زما انټري هم په آفیسر کیډر کې شوې وه خو چونکې زموږ د ملک سټرکچر تاسو ته پته ده چې اف یو که تاسو په وایټ کلر جاب وي او دغه وي که ایماندارۍ سره کار کوئ نو ډېر مشکله دی چې هغه مطلب دی ګزاره کېږي او دغه کېږي نو هغه یو انسپایریشن و او بل زما وایف چې کوم ده نو زما چونکې فیملی سپانسرشپ پروګرام باندې زه تلم نو هغې زه ډېر زیات سپورټ کړی وم او بیا یو بینیفټ ما ته دا میلاو شوی چې ما ته هلته څه ملګري میلاو شو ځکه زیاتره پښتانه چې راشي نو هغوی ایجوکیشن طرف ته نه ځي بس هغه لاړ شي هارډ جاب طرف ته لاړ شي او هغوی هغه کیریر خپل هر څه چې دلته جوړ کړي که نه هغه پاتې شي خو مسافر خان ایجوکیشن په لبه څنګه ځو لایک هلته غریبانو سره پیسې کمې دي هغه غریبان کور نه داسې چې لوټې پوټې چې څه شی خرچ کو تاسو واستو نو ایجوکیشن چې خو به فیسز لګي بیا به ایکسپنسز وي هغه به غریبان څنګه به ځي داسې دی چې ایجوکیشن خو ډېر زیات ایکسپنسیو ده ستاسو خبره ټیک کینیډا خو ډېر ایکسپنسیو ده نو زما نه اکثر ډېر زیات خلک رابطه کوي تپوس کوي چې زه به څنګه راځم نو زمونږ زیاتره یوت دا کوشش کوي چې ایف ایس سی نه پس یا انټر لیول نه پس لاړ شي دا یو غلط ډیسیژن دی ځکه دغه ایج چې کوم دی نو هغه میچورټي والا ایج نه دی او دا هغه مسافرۍ والا ایج نه بیا اسپیشلی ان لیوینګ ان ا ټوټلی ډفرنٹ کنټري چې هغه یو ډفرنٹ کلچر لري ډفرنٹ کلتور لري بالکل ډفرنٹ زبان دی ډفرنٹ دغه بیا هغې سره ډېرې ذمهواریانې راځي
نو ریسنټلی په دې کې داسې انسیډنټ شوي چې یو پاکستاني کوم هغه سوسایډ هم کړی یو ینګ هلک و هغه ډپریشن ته تللی و ځکه چې هغه لاړو هغه څیزونه هغه شان نه و کوم ګلیمر چې په میډیا باندې شو شوی چې یاره کینیډا داسې ښکلي ده مطلب دی لایف داسې دی خو چې هلته دی لاړ شي نو هی هیز ټو ورک هی اور شي هیز ټو ورک سټډیز به برابر کوي بیا به ځان ته پیسې ګټي ځکه دې ځای نه په ډالرو کې تاسو څوک ډېر هم فیملی بیک گراوند ښه شي خو هغه یې پورټ کول ګراني نو دی به کار کوي او هغه کار چې کوم دی نو هغه بیا آسان نه وي لکه زموږ خلک چې کوم دی نو هلته هر یو سیز ته د عزت په نظر کتې کېږي if you are a waiter serving someone in a restaurant or either you are a driver or either you are an officer د هر سیز د هر چا د کار عزت دی او دغه دی او هر څه چې کوم دی د خپل دغه مطابق د هنر مطابق ورته پیسې ملاویږي بالکل خو زموږ خو دلته کلچر جدا دی او زموږ خلک چې یونیورسټۍ ته لاړ شي نو بیا د بده مرغه هغه دا بد ګڼي چې یاره زه چېرته لو کیلیبر والا جاب وکړم نو داسې پکې 2-3 کیسز راغلي چې سټوډنټ ډپریشن ته تللی دي او هغوی بیا مطلب دی چې سوسایډس کړي دي هغه ریزن بتایي غریبان مې والا چې خو به هلته خو یو سسٹم ده که نه چې لږ دلته خو موږ بیا هم لږ بهانه کولی شي چې رینٹ نہیں دے سکتے ځکه پیسې نه یې لکه دا پیره موږ سره پیسې نشته لکه حالات خراب دي نو یو 2 میاشتې موږ ته مالک مکان گزاره کولی شي هلته خو به ته هر مهینې ورکې که نه ورکې بجلی به دې کټ شي فلیټ نه اوزه خبره خلاصه بجلی بل نه ورکه ټک په کټ شي دنه نو ډیفینیټلی یو هیو ټو ورک او چې کې به ذلیل کېږي به او بیا چې ایکسپنس تاسو ول سټډیز ول تر باندې راشي او فیملی نه پریشر چې سره لګې نه زر کوه نو هغه انسان خودکشي به نه کوي بیا څه به کوي بیا بالکل دا تاسو خبره ټیک ده ځکه دې وجې نه زه سجیسټ کوم که مور پلار د پروګرام ګوري یا یوت ګوري 12 نه پس مزه کوشش وکړئ چې خپل ګریجویشن وکړئ بی ایس وکړئ بیا به تاسو میچور شوي هم او بیا تاسو ته اپورچونټیز هم ملاویږي او سکل هم وکړئ سکل هم ده او بله خبره دا چې سکالرشپ چې کوم دی نو هغه بیا ملاویږي په بی ایس لیول باندې سکالرشپس نشته هلته هغه سکالرشپ ایم ایس او پی ایچ ډي کې شته ډېر زیات فنډینګ دی په بی ایس لیول باندې سکالرشپ وي خو هغه به دویم سیمسټر ته تاته ملاویږي اوله سیمسټر کې تاته نه وي یا ډایرکټ ته په سکالرشپ باندې نشي تللی نو د هغې بیا ریکوایرمنټ ډېر زیات ګران شي ځکه چې د سټوډنټ سټډي ویزا ریکوایرمنټ دا دی So you have to deposit $20,000 with the Canadian government. Your accredited bank account ki alta, and you have to pay 1 year tuition fee, which is $15,000 or $20,000 sometimes. Oh my God! So that makes it like $35,000. Quite expensive. No, they're expensive there. Master PhD chi da. نو هغه بیا فنډډ وي چې چا کې اهلیت وي چا کې قابلیت وي بخښنه غواړم چې تاسو کټ کوم دا ټاپک امپورټنټ ده خو بریک ته وایلم بالکل ځکه چې دا تاسو لږ بیا به ماته ووایه چې واقعي څومره مطلب ایکسپنس لګي څومره ورکون پکار دی ټیوشن فیس څومره د اکوموډیشن کھانا پینا ملا کې نو دا لږ به بعد کې خبره کو فلحال بریک اخلم ګرانو کتونکو اخلي مړشان وقفه نه پس چې بالکل صرف موږ سره وسه جی ګرانو کتونکو سره تاسو ته موږ په خیر پښتونخوا چې هر کلی وي ګرانو کتونکو نن موږ سره محمد عمران سوشل میډیا انفلوئنسر او تاسو په مسافر خان نوم باندې پیژنئ ځکه چې مسافر ده فلحال خو پاکستان سے مسافر ده الته ول نیشنل ده خو دلته فلحال موږ سره مسافر ده اني ګرانو کتونکو ډېر امپورټنٹ ډسکشن روان و چې کله موږ کینیډا ته لاړ شو نو موږ ظاهري خبر ده فیملی وال دا سوچ کوي چې بس په ونه و پیسې لګېدلي دی به راماته او شاته به راستئ داسې نه هغه خپل ځان ته هم ګوري خپل ایکسپنسز ته هم ګوري خپل سټډیز چې کوم هغه ایکسپنسز به ګوري خپل رینټ سیزونه اکوموډیشن کھانا پینا ټیوشن فیس هر شی به مینج کوي هغې نه پس که څه ورته بچ کېږي بیا به هغه پاکستان ته لږي نو ډېر زیات موږ په امپورټنټ ټاپک باندې لګیو مسافر خان دا راته ووایه چې تاسو بریک نه اول خبره کوله چې ټیوشن فیس به دورې چې کله تاسو ایډمیشن کو کینیډا یونیورسټي کې او بیا اکوموډیشنس یا کھانا پینا سله یا خپل جیب خرڅ سله نو دا ټوټل خرچه څومره کېږي داسې دی چې خرچه خو ویری کوي بای پروګرام او کالج بای کالج خو زه به هسې ایوریج تاسو ته درکړم یو رف آیډیا انول چې کوم ایکسپنسز دي لیوینګ ایکسپنسز به تقریبا $20,000 پورې راځي $20,000 پاکستاني څومره پیسې دا به تقریبا پاکستانی جوړیږي دغه 50 लाख روپۍ پورې او بیا سټوډنټ چې کوم دی نو هغه ته پارټ ټایم الاوډي اونلی 20 hours ورک او نن سبا ان امپلویمنٹ هم دی نو سټوډنټ هارډلی چې کوم دی نو هغه خرچې پوره کولی شي په دغه پیسو کې بیا دې د پاسه پیسونه وي فیس به ورکوي په ټایم باندې بیا دلته فیملی هم دلته شاته مطلب د سترګې چې زوی یا لور مې کینیډا کې د پیسې به راته رالیږي نو دا ډېره زیاته ګرانه ده
خو چې کله سټوډنټ بیا ګریجویټ شي او پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ ورته ملاو شي بیا فل ټایم ورک وي نو بیا هغه ټایم وي چې هغې کې هغه بیا پیسې ګټلی شي او چې هنر ورسره بیا خو ښه پیسې ګټلی شي داسې نه دی چې نشي ګټلی خو سټډي دوران کې چونکې کینیډین ګورنمنټ په دې باندې ډېر زیات سټرکټ دی چې د سټډي پرمټ چې کوم رولز ریګولیشن دي د هغې به بالکل پابندي کوي داسې نه دی چې تاسو په سټډي پرمټ باندې لاړئ او سټډي به نه کوئ بلکې ګریډز به هم ښه اخلئ په کم سټیپولیټډ ټایم چې دی په هغې کې به کمپلیشن هم کوئ او کوم چې ورک پرمټ ریکوایرمنټ دي یعنې 20 اور ورک د هغې نه چې زیات کوي نو ډیپوټیشن پکې هم شته ځکه دی کې انډین سټوډنټ ډیپورټ شوي هم دي لکه پریسیډنټ شته داسې نه دی چې نو دا یو ګران کار دی په دغې کې ځان مینیج کول او عموما زموږ سټوډنټ کمیونټي چې هغه د دغې ستونزو سره مخ وي خو چې کله دوی ګریجویټ شي نو بیا مطلب دی چې هغوی ته لارې کولاویږي هغوی بیا ښه ښه ځایونو ته موو کوي بیا پروینس هم چینج کولی شي ګریجویټ شي نو بیا خو به ورته وایي که نه چې وایي تاسو سټډیز خو مکمله شوه نو ملک ته واپس به نه ځو نه جی بیا په هغې کې دی بیا که هغه اول نه اپلای وکړي ورته ورک پرمنټ یا داسې څیزونو ته اول نه اپلای وکړي مقصد هم زموږ د سټوډنټانو دا وي چې لکه دا روټ استعمال کړي سټډي پرمټ والا او بیا هلته سیټل شي نو په دغې کې پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ 2 کاله میلاویږي او هغې پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ په بنیاد باندې بیا دوی پی آر ته اپلای کوي او هغه پی آر نه پس بیا سټیزنشپ نو دا یو پرمننٹ سیټلمنٹ پروګرام دی د سټوډنټ والا صحیح خو ماته تاسو دا ووایئ چې کینیډا کې که فرض کو څوک ځي نو دلته چې جاب کوي نو هلته د لینګویج حوالې سره سکل حوالې سره یا دې نه علاوه څه سرټیفکیټس وغیره ورته تقاضې ورنه کوي که نه بالکل شته لینګویج خو دا ده چې انګلیش زیات ویلی کېږي خو فرینچ چې کوم دی زه چې کوم صوبه کې پاتې کېږم هغې کې فرینچ ډېر زیات دی نو فرینچ تا ته راتګ ضروري ده بالکل بایلینګولیزم ډېر زیات دی خصوصا په ګورنمنټ ادارو کې چې کوم دی څومره جابز راځي چونکې بایلا چې کوم دی نو 2 لینګویجز دي لکه پاکستان کې اردو ویلی کېږي هلته چې کوم دی فرینچ ان انګلیش ویلی کېږي نو څومره چې ګورنمنټ لیول جابز راځي په هغې کې بایلینګولیزم مسټ وي خو که انګلیش هم ورځي زموږ خلکو ته نو هغه هم ډېره غوره ده کینیډا کې تقریبا 10 صوبې دي 3 ټریټریز دي په هغې کې صرف یو صوبه کې فرینچ ویلی کېږي او یو صوبه بله ده چې هغې کې پارشلی مطلب دی چې هاف فرینچ هاف انګلیش باقي ټول انګلیش دی نو چې انګلیش درځي نو پیدا کې به یې بیا انګلیش لپاره پښتنو ته خو په انګلیش هم نه ورځي که نه غریبانو ته نو بس دا د بیا خو به هغه دی چې هغه جاب دي چې هغې کې لینګویج ضرورت نه مثلا کمپیوټر پروګرامر شو که څوک وي که نه یا مطلب دی چې صفایي والا کار کولی اوس ډرایور والا کار چې دی اوبر کې هغې کې هم تا ته لینګویج پکار دی بیکاز یو هاف ټو کمیونیکیټ ود د پیسنجر که نه بیا زمونږ چې کوم رونه وي یا خویندې وي هغوی داسې کوي چې یا هوټلنګ انډسټري کې جابس کوي ریسټورنټس وغیره کې یا مطلب هارډ جابس کوي که نه نو هغې دپاره یا ټرک ډرایور شي نو هغوی دپاره بیا د پراسپیکټس چې کوم وي هغه ګروت پراسپیکټ ډېر زیات لیمیټډ وي نو لینګویج ډېر زیات ضروري دی بل تاسو یو کوېسچن وکړو چې څه سکل هنر ډپلوما وغیره نو بالکل ډپلومې ډېر زیات مانګ دی کینیډا کې لکه د ډیګرۍ په نسبت چې تاسو سره ډپلوما وي که نه نو هغه څیز به ستاسو لپاره ډېره غوره وي او که بیا د هغه ځایګي نه وشي لکه که څوک نیو کمر ځي نو هغوی ته زما دا سجیسشن دی چې هغوی په یو خاص فیلډ کې ډپلوما وکړي ځکه ډپلوما دا ده چې هغه تاله زیات سکل درکوي په لیمیټډ ټایم کې او کینیډین ادارې چې کوم دي هغه ډېر زیات منئ بله د کمال خبره دا ده چې کوم کسان هلته ورک پرمټ یا سټیټس ورته میلاو شي نو هغوی ته حکومت پیسې ورکوي په زبان زده کولو باندې نه صرف یس په لینګویج باندې په فرینچ باندې هم پیسې ورکوي 1000 پورې ډالر ورکړی کېږي او په انګلیش باندې هم ورکړی کېږي داسې ادارې شته چې هغه دا څیزونه پروموټ کوي او تا ته فنډینګ درکوي زموږ زیاتتر پښتانه داسې کوي چې هلته کوم سوشل اسسټنس پیسې میلاویږي کوم د غریبانو دپاره یا نیو کمرس چې کوم وي چا سره چې ورک پرمټ لا نه وي راغلي هغه هغې ته ناست وي نو زه دا سجیسټ کوم چې کوم نیو کمر زه ورته وایم یار تاسو دا سوشل اسسټنس ما اخلئ فرینچ چې کوم لرننګ پروګرام دی همدغه پیسې تا ته په هغې باندې میلاویږي لرننګ به هم وکړي او په دې معاشره کې به تا ته به ښه نظر هم کتی کېږي تا ته به نور اپرچونټي پیسې خو به درته میلاو شي خو مطلب دی یو سکل به درته هم پرسنل ډیولپمنټ به دې هم وشي بالکل صحیح خبر ده ښه جرمني کې ما یو جان نیوال کس هغه ماته ویله چې باقاعده کور ته راځي هغه ټیچر موږ ته جرمني زده کوي دې پاره نه چې مطلب موږ ته نه راځي هغه وایي چې بھئی دا تاسو د ملک ته راغلي یو نو ډیفینټلی تاسو به کمیونیکیټ کوئ بل سره نو هغه موږ ته فری زده کوي باقاعده کور ته راځي مال واه بھئی مال موږ خو چې لینګویج زده کول ته فیسونه به ورکوو هلته کور ته خلک راځي لکه دا خو ډېره ښه خبره ده ما فیس هم نه ورکوئ نه وہی آوئی چې آپ کو سیکھنا ہے ځکه چې جرمن لینګویج مشکل کار دی عام ډېره غټه مسله یې هلته نو نه موږ ته کور ته راځي دا خو ډېره ښه خبره ده نو دا هم داسې کوي لکه کینیډا کې هم داسې چې فرینچ به زده کوي اوس لکه فرینچ چې دی نو په کوبیک کې زه چې کوم پروینس کې یم د دنیا ټول نه پروټیکټډ لینګویج دی هغې کې لکه اوس تاسو میډیا انډسټري کې که تاسو غواړئ چې زه یو ډاکومنټري جوړه کړم په فرینچ کې
you can get $1 million for that. یو پروپوزل جمع کا چې پروپوزل خي نو $1 million فنډینګ درته ملاويږي. صحیح. هغوی په خپل لینګویج باندې ډیر زیات فخر کوي او ډیر زیات هغه کوشش کوي چې هغه پروټیکټ کړي ځکه چې یو پروینس دی او باقي ټول انګلیش دی نو هغوی سره یو هغه انفیریټي کمپلیکس کې هم لغونته کېدي چې یاره زموږ دا زبان ورک نشي دا ژبه م ورکه نشي. نو لکه خپل ژبه باندې ډیر زیات انویسټمنټ کوي او نوي کوم لاس چې جوړ کړي دي چې لکه بزنسز به ساين بورډ چې کوم دی هغه فرنچ کې لګوي چې لس امپلویز نو 9 به پکې فرنچ سپیکینګ وي یو به پکې انګلیش وي. نو مطلب دی چې هغوی هغې ته ډېر زیات اهمیت دو سیسټم برابرې اوس بالکل چې مطلب خپل لینګویج باندې ډېر فوکس ډېر پاکستانانو غوندې خو نه چې په خپله اردو به نه وایو بس انګریزي ما ته ګوډار چېرته وایي. بالکل زما مخکې پرسپشن دا و کینیډا ته تلو نه مخکې چې یاره یو سندیان ډېر زیات قام پرست دي او یس سندي په خپل سند ژبه باندې ډېر زیات ویاړ کوي. مونږ پښتانه لکه که نیشنل پارټۍ والا ووایي نو هغه هم ډېر زیات لکه د په ژبه باندې مطلب دی چې پښتو دغه کوي. نو ما وی چې یاره دا به بل ځای کې نه وي خو چې کله ما د کوبیک نیشنلیسټ ولیده چې هغوی په ژبه باندې څومره دغه کوي نو دا به پرې وبخئ تاسو لکه چې دا هغه ډېر زیات هلته پالیټکس ریوالو اراونډ دلته خو پالیټکس ریوالو اراونډ کرپشن سوشل ایشوز که نه اکنامک پالیټکس ټول چې کوم دی نو هغه په ژبه باندې دی چې یاره فرنچ لینګویج به پروټیکټ کوو دیټ از د الیکشن سمبل یا سلوګن ورته ویلی کېږي. په دغې باندې ووټ ورکوي لوکل پاپولیشن. موږ خو خیر نه یو خو کوم چې فرانکوفون خلک دی چې کوم فرنچ سپیکرز دي نو هغه دغې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي نو په زبان هغوی ډېر زیات مین دي. خو مطلب هلته که دا فرض کوو دا سوشل میډیا ول انفلوئنسر دی که هغه لاړ شي نو دا خو پاره یو بهترین موقع چې هلته دی بس پرپوزل جمع کړي چې بھائی ہم بالکل آپ کی زبان پر یا آپ کے اس کلچر پر یا آپ کی اس چیز کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں نو ډیفینیټلی هغه وایي چې واقعي د خو دومره میلیونز فالوورز دي دومره چې کوم د سوشل میډیا باندې هغه انفلوئنس لري نو بیا واقعي دا خو پاره یو خاص موقع ده چې هلته نه خاص چې حمایت هم حاصله کړي او څه پیسې ویسې هم ته وګټي. بالکل شته ډېر زیات فنډینګ دی ورسره پیسې ورسره شته او په ژبه باندې پیسې ورکوي. نو تاسو په دې منځ کار لاره نه کړی اوسه پورې زما تاسو خو الریډي سوشل میډیا باندې ډېر زیات این یو دا چې فرنچ یو ډېر مشکل زبان هم دی لکه کمپیرډ ټو تاسو نه دی زده کړی ما نه دی زده کړی ډېر مې نه دی زده کړی هغه ګزارې والا مطلب دی چې او بلکې زما یو پکې دا هم مسله و چې زما ته جاب کم ملاو شوی نو هغه انګلیش سپیکینګ و زما چې کوم ایجوکیشنل دغه انسټیټیوټ هغه هم انګلیش سپیکینګ و نو زیاتره زما اٹھنا بیٹھنا چې و نو هغه انګلیش سپیکینګ کمیونټي سره نو هغه ضرورت ما ته پیښ نه شو و ضرورت که راغلی وی نو بیا به مطلب د نیسیسټي از د مدر اف انوینشن که نه نو بیا به مطلب دی چې ما زده کوله خو هغه ضرورت را نغی نو چونکې تاسو یې اوس زده کړو که نه ځکه چې تاسو کوم ځای پاته کېږئ هلته خو دغه فرنچ وایي خلک بالکل بده هم لګي چې په یو ځای کې سړی پاتې کېږي که نه لکه اوس زه سوات کې تاسو ورته انګلیش وایي هغه به ته فرنچ وایي نو بیا به وایي چې یاره سمجھ نه آ رہی ہے بالکل نو دا خو دا نو هغه خپل دغه پې کولی شو ګزاره په ایکسپرټ لیول مطلب دی چې هغه نشته نو ګران زبان دی خو ښکلی زبان دی لکه یو دننه پکې یو کلچر پروت دی چې یو لینګویج سړی زده کوي نو د هغې تاریخ کلتور هر څیز چې کوم دی نو هغه هغې سره راځي. دا صحیح خبره ده. ښه تاسو کوکینګ وغیره شوق لرئ ځکه چې ټایم مو اوس مسافري کوو نو کیدای سي فیملی مو کله بیزي یا وایف مو اخوا دي خو نو بیا څه کوکینګ وغیره کوو تاسو؟ کوکینګ خو جي زما شوق خو شته خو زه باربیکیو سپیشلیسټ یم. زه په سمر کې باربیکیو زما ډېر زیات شوق وي او هفته کې 3 ورځې زه خامخا کوشش کوم چې موسم کلیر وي نو باربیکیو زما ډېر زیات دغه دی شوق دی او نور چې کوم ریسیپیز دي هغه ماته نه راځي ځکه چې الحمدلله زما وایف ډېر زبردست کوکینګ کوي او مطلب آی ټول چې تاسو د خلکو سره دا ګیدرینګ ډېر زیات دي لکه دا خلک ځي او راځي او بیا کینیډا ته پښتانه ځي نو مالته سوال ته دغه هغه بیټک شټک سیستم بچ کړی مونږ کوو جی مونږ کوو زموږ بیا د کوکینګ درځي تاسو ته زموږ ملګري شته نو هغه کوکینګ کوي خلیل عثمان زموږ د بونیر یو ملګری دی نو هغه ډېر زبردست کوکینګ کوي زما سو ویډیوز دغه په کړایي باندې یو ځل کړایي پخ کړی نو سمندري کړایي لګونته کې اوبه پکې سیوا شوي سمندري کړایي نو سمندري ته جوړه کړه نو مونږ زموږ بیټک ډېر ښه دی په دغه کې پوره کینیډا کې اکثر پښتانه مونږ ته میسج کوي چې یاره تاسو څنګه مینیج کوئ نو الحمدلله زموږ یو ګروپ دی زموږ ملګري دي پکې نو مونږ هر اتوار باندې کوشش کوو چې ټایم وباسو خپل مصروف هر سړی مصروف دی پیسو ګټلو دپاره اوبیسلی خلک تللي دي فیملیز دي ورسره بیا هم مونږ کینو او څه نه څه مونږ پروګرام کوو کله دم پوخ کړی کله ګریل فش کړی ارے واه نو زمونږ ګیدرینګ ښه وي او بیا په سمر کې د باربیکیو ډېر زیات دغه وي هلته اهتمام وي او دغه وي مطلب دا یو ګیدرینګ راټول شي خلک ټیم تیر کړي یو بل سره ملګرو سره گپ شپ خوند کوي بالکل ستونزې لکه انسان یې کنه چې انسان لایک وای فیملی خپل ټایم
کار لا جاب وال خپل ټایم چې کوم د ملګرو ول ټایم یا غیر کوالټي ټایم هغه یو انسان خندا منداو کې غب شپ ولګي لک منټلی ریلیکس هم شي خاص ټایم شورت تک د موږ پښتون څخه خاص میسج ورکوونه غواړم تاسو سپیشلی کوم د بهر راتګ غواړي او کینیډا ته راتګ غواړي بهر راتګ جی دا سیدا چې لکه ټیک ته ما پاکستان کې وکړه چې رااله مشاټ غونډه کې زما ټایم نو خلک ډیر زیات ډیسپریټ دي او دغه ډیسپریشن وجه دا ده چې په وطن کې د بد مرغ غریبي ده بالکل هر سړی غواړي چې خپل مستقبل سکی ورکی نو ډیره ښه خبره ده خو دغه ډیسپریشن د خپل مجبوری ما جوړوي ځکه چې دغه مجبورۍ نه بیا مارکیټ کې چې کوم سکیمرز ناستي هغه تاسو پیدا اخلي د دې وجه نه زما سکیجول ټایټ خو ما 2 سیمینار یو پېښور یونیورسيټي کې وکړو یو مونږه سواد کې وکړو الحمدلله ډیر زیات خلک راغلي کوشش مو دا و چې خلک ایجوکیټ کو خلک په ساده عام فهم الفاظ کې پوي کو په سوشل میډیا باندې خپل هڅې کو او چې فزیکل انټریکشن خلکو وشي نو په ډیر ښه طریقه باندې پوهه وشي دا خبره هم صحیح ده نو میسج دا ده چې خپل ډیسپریشن خپل مجبوری ما جوړوي او کوشش کوي چې سيزونه ویریفای کوي او دا غینه پس پیسې ورکوي ځکه چې تاسو پیسې چې کم دي هغه هارد ارن منی د غربت ته نو دغه یو میسج دی چې ډیسپریشن کې مرزي چې کم ځای کې تاسو رزق شوی نو کیږي به خپل کوشش جاری ساتي او مطلب دی اټس ناٹ دی اینڈ اف د ورلد چې زه بالکل کینیډا ته زم نور هم ډیر زیات ایونیوز دی په پاکستان کې مطلب دی اپورچونټی شته چې څوک کول غواړي نو دلته هم خپل کوشش جاری ساتي او دا غي سره سره په سایډ باندې که تاسو غواړئ چې یو اس تلاړ شي کینیډا تلاړ شي نو اپورچونټی شته بالکل خو خپل ځان به استعمالوي ما پرون سوات میټ اپ کې یو خبره کړې و چې زمونږ خلک غواړي چې یو کار په ولاړه کیږي نو یاره په ناسته به ونه شي چې په ناسته کیږي وای په ملاسته به ونه شي او چې په ملاسته کیږي نو یو سټیپ شاٹ لاړ شي چې زه وده شم او لکه بیا راپاسم نو شوی به نه وي نو دا اپروچ په ختمول غواړي لکه سلاس خو به ویل غواړي نو هغه نه پس صدقه کیږي صحیح خبره وکړه اچھا موږ پاکستانی خلکو هم دغه پرابلم سٹارټ کې دوه خبره دا وکړه ټایم شورت د بریک ټایم د مسافر صاحب او مصیبت دا و چې موږ خلک دي داسې چې بهر به زمونږ ماته به بس چېرته یا مینیجینګ والا هغه راشي ماته مینیجر جاب میلاو شي زه به د رسټورنټ مالک شم زه به د کمپنۍ چې پته فلان کې ولګم ایم ډي به ولګم دا به وکړم هغه داسې نه سٹارټ کې به دنیا د کې دي دنیا هرډلز دي دنیا پرابلمز دي ورو انسان چې سيزونه باندې زده کوي بیا سړی ته څه پوسټ ملاو کیږي موږ اساس دغه منټالیټي دا چې کو خوب وکړه کار بشوي دي اری ها ثانک یو سو مچ پروګرام ته تک پر ایو جهان مننه چې کله هم پاکستان ته چکر تاسو لګي نو پلیز تاسو لازمي راځي او التنم تکلیف تکو کله مسکایپ باندې خپل ځکه چیزای چې داخل کو تلک تاسو اویرنس ورکو لګي ایجوکیټ کو ایو جهان مننه 1 سیکنډ غنو کتن کو پروګرام کې وخت دوړي شند میول د مینه واپس راځم چرته بالکل صرف اور صرف مونږ سره اوسه جی ګرانو کتونکو زه له تاسو ته موږ په خیر پښتونخوا چې هر کله وي ګرانو کتونکو رائټ نو ماستر سټوډیو کې موږ بل درنه ملما ډیره خوږه ملما ډیره قابله ملما سټوډیو کې موجود ده زم چې هغه سره په خبرو سلسله روانه ساتو امید لرم چې پروګرام ول اول سیګمنټ تاسو خوښ شوي ځکه چې اول سیګمنټ کې ډیر ډیټیل ډسکشن وشو چې مسافرین بهر زین او الته پریشان شي پرابلمز هستا هډل همستا نو برای مهرباني هغه ډیره مزدار خبر وکړه چې جست یو نو هغه کینیډا کتلک دا آسټرالیا تلک دا نو په یو شی من تاسو فوکس جان ما ساتو چې پورې کار نه وی شوه نو تاسو برای مهرباني تاسو کوشش کوو چې نور هم پاکستان کې څه حالې زلې اسه ټکټو کوو غي نه پات چکلا خدای پاک مقدر کی نو ډیفینټلی تاسو بهر لاړ شو رائټ نو ګرانو کتن کوم سره دا سیوا جنې دا چې زمایم چې نن سبا وخت جن کوي پاره دا رول ماډل هم دا سورس اف انسپیریشن هم دا د ریزن چې انسان ډیر ینګ ایج د سٹارټ شي او ډیر مهنت کوي نو یو مقام حاصل کی او ماشاءالله هم ډیر ټیلنټډ دا او بل ینګ هم دا نو ګرانو کتن کو ما سره دا همیرا ممتاز یو کاروباري شخصیت ته رائټ نو وګ د امپاور آی ول سی ای او او د امپاور آی د اوورال د دوی چې کوم دا دو فاونډر هم دي نو ګرانو کتن کو راځي چې هغه ته هر کله وایي ستړي مسی ورته وي لګ غب شپ ورسره لګو السلام علیکم ہمیرا کیسی ہیں آپ وعلیکم السلام ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں میں ٹھیک ٹھاک آپ کی طبیعت بہتر ہے الحمدللہ اچھا موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو ہم ذرا بہتر فیل کرتے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر عجیب سی وہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تو کل رات سے پھر اتنی کوئی عجیب سی ٹھنڈ سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹھنڈ ہے بلکہ تو ناردرن ایریا میں تو میں نے سنا کہ
स्नो फॉल भी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है इधर। जो परसों बारिश हुई थी यहाँ भी यही हुआ, यहाँ तो वो जालाबारी दबा की हुई। आई वाज लाइक यार ये क्या सीन है, बस अजीब सा क्लाइमेट चेंज है। सर समझ नहीं आ रहा कि सर्दियों के कपड़े रखे कि ना रखे, गर्मियों के निकाले ना निकाले, रजाइयाँ ऊपर रखे ना रखे, या कंफर्टर निकाले। मतलब अभी तक मैं रजाई में रह रही हूँ यार, घर की यही कहानी है। मैं ये सोचती हूँ कि यार ये रजाई तब हटाऊंगी जब कम से कम मुझे आइडिया हो जाए कि अब सख्त गर्मी आ गई है। बिल्कुल। सो आप मुझे ये बताएं कि मेरा लाइक ना, मैंने उनको नाज़रीन को बताया कि मतलब आपने बड़ी जो है स्टार्ट से आपने बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप एक मकाम पर हैं। सो आप ज़रा अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे लिया, बेसिकली आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की, थोड़ा अपने बारे में बताएं हमें। पहले तो बहुत शुक्रिया हम पश्तो का के इनवाइट करने का इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। थैंक्स टू यू एज वेल, क्या पाए आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात करना चाहूँगी कि आई स्टार्टेड माय करियर, ऑब्वियसली वो जो एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का हम लोगों का माइंड होता है कि हम जब पढ़ेंगे तो जॉब करेंगे, हाँ ठीक है ना, वो बहुत अरसे से यही चला आ रहा है जी। तो ऑब्वियसली मेरा भी माइंड सेट यही था कि मैंने पढ़ाई करनी है और देन जॉब करना है। I've been in job for almost like 15 years, nationally and internationally. Nationally मैंने almost like 6-7 years काम किया, उसके बाद मैं बाहर चली गई, वहाँ पे 10 years काम किया और एजुकेशनिस्ट रही हूँ वहाँ पे, क्वालिटी एश्योरेंस पे मैंने काम किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काम किया हुआ है। किस कंट्री में थे? मैं मस्कत ओमान में थी, वहाँ पे मिडल ईस्ट में थी, फिर सऊदी अरेबिया एंड दुबई का भी एक्सपोजर मुझे रहा है। तो इन सब एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके जब मैं 3 years बैक यहाँ पे पाकिस्तान मूव हुई तो फिर मैंने सोचा कि इतना कुछ मैंने अपने दे दिया है बाहर के मुल्कों को, तो कुछ अपने मुल्क को दे दे। एग्जैक्टली तो कुछ अगर मैंने गेन एक्सपीरियंस किया है तो मैं अपने मुल्क को इन रिटर्न करूँ, बट दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई शुड रिटर्न माई कंट्री। सो इस सोच से फिर मैंने एक वेंचर का आगाज़ किया जिसका नाम है एम्पावर आई, और उस वेंचर का बेसिकली मकसद ही यही था कि तमाम लोगों को ये बिलीव किया जाए कि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें। ठीक है ना, बिकॉज़ अच्छा आपने बताया कि एम्पावर कैसे कर सकते हैं। एम्पावर आई पे फोकस इसलिए है बिकॉज एवरीवन हैज़ टू बी एम्पावर, नॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो आप जॉब करके ही एम्पावर नहीं हो सकते, आप खुद से कैसे एम्पावर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसा स्टार्ट कर दें जिससे आप ख़ुद भी फैसिलिटेट हो और दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो इस मकसद के लिए जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस नॉलेज और एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो फिर मैंने सोचा कि इसको कंपाइल करके लोगों को इससे फ़ायदा दूँ और एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट जो है मैंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दी। सही। तो इट्स बीन 1 year that I'm working on it, और मेरे with a very short span of time I have grown myself और alhamdulillah everybody is now recognizing me as a business consultant। अपने business की जो भी problems होते हैं वो मुझसे उससे मशवरा लेते हैं। मैं ऑनलाइन सेशंस देती हूँ, अवेयरनेस के सेशन जो हैं देती हूँ, मेरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ऑनलाइन, और मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि जो ख़वातीन हैं यहाँ पे पाकिस्तान में जो कि कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं बिज़नेस के हवाले से, उनको मैं हेल्प आउट करूँ। सही। तो हेल्प आउट इस तरह से आप करते हो कि लाइक आप गाइडलाइन दे रहे हो कि यार आपको ये करना चाहिए, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली हमारी यूथ का तो जैसे आपने कहा था ना कि आप लोग का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एम्पावर आई, आप लोग यूथ पे और जो है ख़वातीन पे स्पेसिफिकली मतलब आप लोग बहुत फोकस्ड है। बट द थिंग इज़ कि हमारी यूथ का एक प्रॉब्लम है, यार हमारे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम कैसे कर लें, हम कैसे कारोबार कर लें। अब नौकरी भी करनी, नौकरी करेंगे, अब वो क्या कर सकते हैं। सो ये आप उनके माइंड में चीज़ें लाते हो कि नहीं आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। बिल्कुल, आप इस तरह कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हर चीज़ जो है वो पैसे से नहीं होती है। आप अगर इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये सोचे कि मैं बिज़नेस ही करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं है, बट यहाँ पे 1000 मोर देन 1000 ऐसी ऑप्शंस हैं जो बगैर पैसे के आप बिजनेसेस कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेसेस का, उसमें आपको 1 रुपीज़ भी नहीं देने पड़ते। ठीक है ना, आप बहुत से ऐसे रोल्स हैं ऑनलाइन जिसमें आप जाके आप उस चीज़ों को सीख कर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं,
डिफरेंट यूट्यूब के थ्रू यू कैन लर्न ऑल दी स्किल्स, स्किल बेस्ड जो होता है उस स्किल के ज़रिए आप इजीली कमा सकते हो। और फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप समझो कि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, देन यू कैन थिंक ऑफ जंप इनटू दैट न्यू वेंचर, बिकॉज आप स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता कि आप एकदम से जो है ना वो आसमानों को छू लें। मेरी अपनी जर्नी भी तो स्टेप बाय स्टेप है। मैं अगर इस मुकाम पे यहाँ पे हूँ आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ यू नो माई स्ट्रगल। बिल्कुल ऐसा है, इतना टाइम से आप बाहर थे, इतना आपने बाहर का काम किया, तो इधर काम एकदम किया, से तो मुझे सब चीज़ें नहीं मिलती। और यहाँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हम ये सोचते हैं ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है, बट अगर हम यही चीज़ें सोचते रहे तो हम इन चीज़ों से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। हाँ। जो इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो मसले मसाइल हैं, तो हम एज अ यूथ, एज एन इंडिविजुअल क्यों नहीं हम उसको सॉल्व करते, उन मसाइल को, उन मसलों को, और उन्हीं को सॉल्व करते हुए अपना वेंचर क्रिएट कर लें। अब देखें मेरा वेंचर ऐसे तो नहीं बना, एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन के थ्रू बना है। मैंने देखा, मैं जब मार्केट में गई कि लोगों को इतने मसाइल होते हैं, उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलती, यूथ को पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है, अच्छा अब हमने क्या स्टार्ट करना है, हमने किस तरीके से अपने बिजनेस को प्लान करना है, हमारा मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल कैसा होना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो मार्केट में थे, तो मैंने इन सब प्रॉब्लम्स को इकट्ठा किया और इस वेंचर के जरिए उसके सोल्यूशन प्रोवाइड किया। दैट्स ग्रेट। यानी कि आपने मतलब काफ़ी चीज़ों को सोच के अपना ये जी बिल्कुल, और ऐसा ये बड़ा अच्छा किया। वैसे कोई हुमैरा आजकल कहता नहीं है आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कि यार बाहर से पाकिस्तान आ गई, उस टाइम तो हालात बड़े ख़राब हैं, कि मतलब आप इतना कुछ करके बाहर वहाँ सारा कुछ कर कर आके आप इधर आ गए हो, ये तो बड़ी गलती कर दी, कुछ ऐसा कहते हैं लोग? बहुत कहते हैं, बल्कि मेरे अपने बच्चे जो पैदा ही वहीं पे हुए थे, हाँ। वो अभी तक रिग्रेट करते हैं कि मामा आप किधर ले आई हैं, बिकॉज ये 3-4 ईयर से जो सिचुएशन हालात निकले। लेकिन बट वही वाली बात है कि मैं अभी भी यही समझती हूँ कि अपने मुल्क से बेहतर और कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं रही हूँ बाहर, बेशक वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था, हर चीज़ फैसिलिटीज़ थी, जॉब भी बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग वाज देयर, बट एक जो फीलिंग थी ना वो सेकंड सिटीजन की ही थी। वो एज अ लेकिन लाइफस्टाइल तो अच्छा होता है ना, लोग ये कहते हैं कि भाई लाइफस्टाइल अच्छा है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कानून है, मतलब आपको इंसाफ अच्छे से मिल जाता है, ज़्यादती नहीं होती किसी के साथ। हमारे मुल्क में तो ये खैर नहीं, हाँ हमारे गिले खत्म नहीं होते। जो वहाँ पे रहता है ना उसको बेहतर तरीके से पता होता है। लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो जाहिर सी बात है वो ये समझते हैं कि यार वहाँ पे तो क्या शानदार ज़िंदगी है, होती सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन वो एक कसक रहती है कि अपने मुल्क की, कि अपने मुल्क से जो एक मट्टी की जो एसोसिएशन है ना वो आपको वापस खींच लाती है। एग्जैक्टली। अभी साथ में हमारे जो दूसरे भी गेस्ट थे वो भी बाहर ही रहते हैं कनाडा में, उनसे भी मैंने यही कहा, मैंने कहा यहाँ फर्ज करें हमारे पास रेंट नहीं देने को पैसे होते हैं ना, कोई मसला हो सकता है, कोई जॉब के इश्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ 1-2 महीने तक गुजारा कर लिया जाता है, लोग आपको टाइम दे देते हैं, बिजली का बिल नहीं है 2-3 महीने का गुजारा हो जाए, लेकिन वहाँ आप ये नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम उसको देनी होती है। और आप मरे या जिए, आप बीमार हैं, आपकी टांग टूटी है, आप जिस तरह भी आपने अपना काम करना है, आपको कोई बैकअप नहीं है। वहाँ पे मशीन ही एक लाइफ है, आप मशीन की तरह आप चलते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को आते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे वही रूटीन होते हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी है, लेकिन अपनों के साथ रहकर चीज़ों को जो है ना आप लेकर चलना तो में ज़्यादा आसानी होती है। वहाँ पे हम एक आइसोलेशन में फ़ील करते हैं, ऑल्दो कम्युनिटी भी वहाँ पे होती है, फ्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट नेशन से आपके कोलीग्स होते हैं, बट वो एसोसिएशन जो वो कल्चर डिफरेंस और ये सब चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं। अगर खुशी का मौका है, एग्जैक्टली गम का मौका है, कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं, इवन के बीमारी, लाइक मैं अगर अपनी एग्जांपल, तो मेरी सिस्टर बाहर है, उनका बेबी हुआ, और आप सोच नहीं सकते कि हम यहाँ उसके लिए इतने परेशान थे, वो बिल्कुल अकेले, बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ वो खुद कर रही है। तो आई वाज लाइक ये तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, वहाँ सारे काम भी करो। पाकिस्तान में तो बड़ी लग्जरियस लाइफ है कि आपको 10 तरह की हेल्प मिल जाती है, यहाँ पे आपकी बहनें हैं, आपकी अम्मी है, सब लगे हुए, वहाँ तो आप अपने बच्चों को फ्रीली ननियाल छोड़ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। वहाँ तो आप डे केयर बढ़ा तो उसके मंथली इतने एक्सपेंस होते हैं कि वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और अगर ये चीज़ मैंने उनसे भी कही, मैंने कहा लाइक यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसको काम नहीं मिला, वो फीस कैसे देगा, तो सेमेस्टर तो गया उसका। तो मतलब ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ में बैठे हुए कि हमने बाहर जाना है, हम नहीं करना है, हमने वो करना है। अच्छा मेरे जो एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लड़कियाँ जो आपने कहा कि अच्छे तरीके से अपना
बिज़नेस भी कर सकती हैं, घर बैठे बैठे भी कर सकती हैं. सो आप कौन से बिज़नेस के ऊपर लाइक उनको मतलब गाइड करना चाहती हैं कि ये चीज़ आप घर से बैठे कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ भी कहती हैं जॉब करनी है, टीचिंग कर लूँगी, ये कर लूँगी, हालांकि ऑनलाइन बहुत सा कुछ है करने को. सो अगर फॉर एग्जांपल 3-4 आप बता दो तो उनको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाएगा. बिल्कुल. मैं देखें अब यूथ के हवाले से और फिर मैं ख़वातीन के हवाले से इसलिए ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि देखें जो यूथ जो एजुकेशन ले रही है, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा जो है वो आईटी में कुछ बैचलर्स कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग में कर रहा है, कोई जो है मेडिसिन में कर रहा है, डिफरेंट प्रोफेशन है, ठीक है. हर किसी को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन उनके पास एक दे आर इक्विप्ड विद द नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज तो उनके पास है ना, उस नॉलेज को लेते हुए अपनी स्पेशलाइजेशन को देखते हुए दे शुड कम अप विद समथिंग which solve the problem of themselves and the society. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए एक छोटी सी मैं इतने कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन कोई उनमें से आया है सामने कोई ऐप डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ने कोई ऐसी ऐप डेवलप की है जो कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है इसका वो हो. लेकिन जिस तरह व्हाट्सएप है कितनी सिंपल सी ऐप है, इंस्टाग्राम कितनी सिंपल सी, इसके पीछे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इसका मकसद तो यही है कि आप कम्युनिकेशन को ईजी कर दें, ठीक है ना. इस तरह के सिंपल आइडियाज़, सिंपल ऐप्स और सिंपल जो टेक्निकल नॉलेज को अगर आप सामने लेकर थोड़ा सा एक इनोवेशन के साथ आप मार्केट में लाते हैं तो वो हिट कर जाता है. क्योंकि आप दोनों पर्पस जो है ना उसके सॉल्व कर रहे हैं, एक तो माशरे की जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ को भी आप सामने ला रहे हैं. बिल्कुल. इसी तरह अगर हम मेडिसिन की बात करें, देखें बहुत से स्टूडेंट्स हैं 5 इयर्स की एजुकेशन करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद जब उनको हॉस्पिटल्स में जॉब मिलती है, कितनी उनकी कोई पे होती है आप बताएं? बहुत कम. वो बहुत कम. और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल नहीं जाते तो उनके पास कुछ और ऑप्शन होते ही नहीं है सिवाय दे आर मूविंग हेयर एंड देयर. सो वो जो इन्होंने मेडिकल नॉलेज लिया हुआ उससे कोई ऐसी ट्रीटमेंट, कोई ऐसा टेक्निकल कोई डिवाइस बना लें जिससे हेल्प आउट हो जाए पेशेंट की. छोटी छोटी चीज़ें हैं. देखें सोचने की बात है ना, इनोवेशंस की बात है, क्रिएटिविटी की बात है. जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पे देखें ना, चाइना कितने आगे क्यों है, हर कोई क्यों दौड़ता है टेक्नोलॉजी के लिए वहाँ पे, बिकॉज उन्होंने इतने हर अपनी यूथ जनरेशन को इस डेवलपमेंट में लगाया हुआ है. ऐसा ही है. और वो ऐसा कोई भी चीज़ आती है ना तो वो फ़ौरन से उसको कॉपी कर, बिल्कुल कॉपी कर, ताकि उनको वो इतने पैसे ही ना लगाने पड़े. वहाँ उन जो अब एक चीज़ 5-6 लाख मिल रही है वो चीज़ वो अपने शहरियों के लिए थोड़ी में बना देते हैं कि भाई आप इतने में ख़रीद लो, वही फीचर्स है, वही सब कुछ है, तो आप ले लो. का ट्रेंड स्किल बेस्ड नॉलेज की तरफ ज़्यादा जा रहा है. अब डिग्रीज जो ग्रेजुएट या मास्टर्स कर रहे हैं ना उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती. अब जब आपके पास स्किल होगा ना उस चीज़ का तो वो आपको प्रेफर करेंगे. इवन बाहर के मुल्कों में भी अगर आप जाएं तो ग्रेजुएशन के बाद वो आपको फोर्सफुली कहते हैं कि यू जस्ट कम इन द मार्केट एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ. ऐसा ही है. ऐसा ही होता है. इवन कि मेरे भाई मुझे एक दफ़ा बता रहे थे कि यहाँ पे अगर आप फ़र्ज़ करें आते हैं तो इसका ये होता है कि अगर फ़र्ज़ आपके पास कोई स्किल है तो वो ज़्यादा बेहतर है. एजुकेशन कहीं भी आप कहते हैं मैटर इतनी नहीं करती है, बिकॉज आप इतनी डिग्री लेके फिर आपको कुछ आता ही नहीं. वो वही वाली बात है, ओवर क्वालिफाइड आप हो जाते हैं. डिग्रियों का हमने क्या करना है वो बोलें. अब मैंने खुद जो है एमफिल किया, अब मैं पीएचडी भी कर रही हूँ. हाँ. अब वही वाली बात है, मैं जहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल अपनी एक्सपर्टीज़ या अपनी क्वालिफिकेशन को शेयर करती हूँ तो वो कहते हैं आप तो बहुत ओवर क्वालिफाइड हैं. हाँ. आप ना इधर के रहे हैं ना आप उधर के. अच्छा पीएचडी वालों के बारे में तो लोग यही कहते हैं यार ये तो पागल होते हैं जो पीएचडी करते हैं. फिर बंदा एमफिल कर ले काफ़ी है, तो पीएचडी में भी अपने आप को खपा रहे होते, वक्त से पहले खुद को पागल कर रहे थे. वो इसलिए भी की मैंने परसू इसलिए की बिकॉज बीइंग एन एजुकेशनर मुझे एक पैशन था कि मैं इसको डॉक्टर में सब लग जाए कि डॉक्टर हुमैरा मुमताज़. पीएचडी मोस्टली लोग इसलिए भी करते हैं कि वो डॉक्टर हो. और खैर ये तो मतलब जाहिर बात है आप को ज़्यादा बेहतर पता है. लेकिन हमारे जो टीचर्स आते थे ना पीएचडी की होती थी तो हमारे ये तो कि इन्होंने पीएचडी की भी, अच्छा तभी इतने पागल हैं. पीएचडी का जो थीसिस होता है वो प्रोसेस इतना लंबा होता है कि इंसान गर्क हो जाता है. पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है पीएचडी करना. हालांकि बाहर आप जाए ना, आप सोचे मेरे जो कोलीग्स थे इंडियंस थे वो 99% ऑल ऑफ देम दे वर पीएचडी. जाते थे इंडिया एंड 2-3 सालों में पीएचडी करके आ जाते थे. उनके लिए यू नो इज़ अ पीस ऑफ केक. और हमारे लिए इतना मुश्किल, मैं यहाँ पे आई, इतना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे. पहले आप ये टेस्ट क्लियर करो फिर वो करो, यानी कि आप बंदा सोचते सोचते ही रह जाता है.
صحیح, مطلب ہم اس چیز میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی اب یہ ادھر سے کرنا ہے. اچھا صرف پی ایچ ڈی کی بات نہیں ہے, یہ ماسٹرز کا جو ہمارا تھیسس ہوتا ہے نا, اس میں بھی سم ٹائم آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک نہیں دے, جاؤ واپس جاؤ. جتنے چکر مجھے لگے تھے مجھے پتا تھا, حالانکہ میں پورا دل سے کام کر کے نہیں پریشا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, اب یہ ایک اور کیس اسٹڈی لے کے آؤ, یہ تو اس سے لنک ہی نہیں کرتی ہے. سر میں نے تو سارا ڈال دیا, میں نے لکھ بھی لیا, نہیں جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ. تو اس وقت اتنی چیزیں ڈیلی کاپیز لے کے جانا ریجیکٹ, پھر کاپی لے کے میں نے کہا, اور میں اس میں بھی کہتی سر اتنے پیسے لگتے نہیں ہارڈ کاپی نکالتے, بٹ اینی ہاؤ یہ تو ہوتی ہیں. ہمیرا جی ڈسکشن بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن چاہوں گی چھوٹی سی بریک لوں, بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. گرانو کتن کو آخر مرشان دما دمین مباس زکی پلا وزم زکی ڈیر ٹائم خاموش تھا, اور مجھے ڈسکشن میں کو فی الحال آخر مرشان دما. جی گرانو کتن کو زلبے تاسو تا پخیر پختونخوا چې هر کلی وایم گرانو کتن کو رائٹ نو ما سره دا همیره ممتاز صاحبه چې رائٹ نو هغه چې کوم د دوه وخت په ارګنایزیشن د امپاور آی هغه لبانی هم دا د گرانو کتن کو خبر او تر سلسله روانه و خو فی الحال زکی پر لگ ورزم مزه چې زکی ډیر ٹائم نہ خاموش ہے. زکی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سین چل رہا ہے یار, اتنے ٹائم سے آپ خاموش بیٹھے ہو, بالکل کوئی ہمیں کاٹ بھی نہیں ہو بیچ میں سے. مطلب ویسے زکی سے ہے نا بڑا جیلس قسم کا بندہ ہے, جب تو اس کے اوپر میری نظر نہ ہو تو یہ تو خیر کام چوری کرتا ہے, لیکن اگر میں گیسٹ ساتھ بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہوں تو یہ اس کو نا ایک دم سے کچھ نہ کچھ ٹانگ ضرور اڑاتا ہے کہ یار میں بھی کھڑا ہوں, مجھے بھی اپنے ساتھ گپ شپ لگا لو میرے ساتھ. سو کافی ٹائم سے خاموش کیسے ہو زکی؟ میں خبر دکشا پولیس دغه شان د ماشاء الله سو دومره خسته درانه ملمم ناسه ماشاء الله بهر نه راغله بیا پاکستان کې واپس جون سفر تیرې ډېر خسته خبر کوله ما خیر پولیس باندې ډسټرب کوم او ما ځکه ما ډسټرب نه کوم ما دل کم دیسی کم شام پخله کې پخله کوم دا دیسی کم پلاو دا دم باندې لګیدا د من اولموست کم ټایم خبر کوم پولیس اغله لس منټه نور لګي ما کله د لس منټه نور لګي خپل دا کم د دې کم ډیکور دی پخله خسته خوراک د خسته مطلب ټیسټ د خسته د دې اډرس د خسته خون از ذایقه سم ناراضي کنه اوس بس تاسو سکرین باندې کته شه ماشاءالله ما ډېر خوسته غند ګلم جوړ کړل دي او زما کوشش کم اخله پخله کوم د دې کم گارد نشته او ویری یونیک سټایل کې جوړ کم او تاسو هم کوشش کوئ کم اخله پخله کوئ د دې کم ډریسینګ دی د دې کم سټایل دی تاسو خامخا چینجینګ پکې راولي او نه صرف کوم مېندې خويندې پکار دي نه صرف مېندې خويندې ایون کې پاکستان کم بار خلک د کم هوسټل کې جنګان الکان خبر کوم هغه ځان ته اخله پخله کې ځان ته نوې د دې ګارد سټایل خامخا زده کوي ولی دا وای اخله او ټیسټ خی کنه او کتل کې شو خسته نه خوراک بس خسته کوشش کوي تا تو خوش اسم ګوره پزنه میں سے تیار راضی کیا باتیں کہہ رہے کھانا اچھا ہو ٹیسٹ اچھا ہو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب اچھا ہے لیکن پریزنٹیشن نہ ہو تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. اسی لیے اس نے کھیرے میں درخت اگا دیے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کی روز ہے نا کوئی ٹیکنیکس ہوتی ہے کہ کھیرے میں اب درخت اگا دیا کہ دیکھیں ذرا کھیرے میں نے کیا کیا ہے. ذکی ایک اور چیز آپ کی بڑی اچھی ہے, یہ میں سیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے, یہ جو آپ اس کو سارا وہ راپ کر لیتے ہو, یہ دم کرنے کا طریقہ کار ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل دغه شانت اچھا سا کور کې موسٹلی کم خلک دي کنه او اول خو کاغذ والی لون کی پکې برغه د ویټ کی دي وګ لایف شو اچھا وہ جو کوچ روٹی والا غنی اور رومال هغه کی دي په پاس دم باندې ډکن کی دي بالکل موږ لوندکو لوندر پاس ډکن کې برنه وټړو باغ پاس موږ ولغون د وزن کی دي پکې سبق اکثر موسٹلی کم خويندې مې سبق لګري ډنډه کی دي بل څه کی دي کنه او لګري ډنډه کی دو موږ کی دو هغه مکمل کی دو وزن در کم هغه کم بھاپ دې سره دم خبر چې دا کم تا پي خیدا بالکل دسه مکمل ما کور کړ دي پلاستیک نن سبا غار سره ایزی دی کنه ماډرن دور دی هر نن سبا کچن کې هر څه اویلیبل دی پلاستیک راځي کې ریپنګ لپاره کنه تاسو خامخا میں نے بھی دیکھا نا, میں بہرحال ہوئی تھینک یو یار زکی, اتنا اچھا طریقہ میں نے دیکھا کہ اس نے پورا وہ ریپ کیا ہوا ہے اوور آل, تو یہ دم کر رہا ہے, وہ دم کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ہمارے وہ گھر میں کہتے ہیں کچھ میری بہنیں ہیں تو وہ اس طرح وہ رکھتی تھی لنگری وغیرہ, تو میں نے کہا وہ ہم بھی رکھتے ہیں. ہم حالانکہ یہ والی جو دیگچی ہے نا, یہ والی اس میں ضرورت نہیں ہے ویسے اس کی, بیکاز یہ آلریڈی سیلڈ ہو جاتی ہے جب اس کا ڈھکن جو ہے نا آپ صحیح طریقے سے. لیکن زکی نے سکھانا بھی تو ہوتا ہے نا ہمیں, کچھ نہ کچھ بتانا بھی ہوتا ہے. بٹ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی چاول بڑے بڑے پتیلوں میں ہمارے گھروں میں بنائے جاتے ہیں کیونکہ چاول بہت پسند بھی کیے جاتے ہیں. سو آپ ہی دم کرنے کا طریقہ سیکھ لیں, میں نے تو سیکھ لیا, لرننگ ہے میرے لیے بھی.
میرے لیے بھی لرننگ ہے. میں نے نیا سیکھا تو میں نے کہا یار ذکی ہمارے گھر میں تو یہ ہوتے ہیں وہ رومال رکھ لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اس کے اوپر ڈھکن رکھ لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس میں دم لگتا ہے, تھوڑا سا ہلکا سا گیلا کر کے اس کے اوپر وہ رکھ کے نا. تو اکثر تو میری امی وہ تو وہ چھوٹا سا انہوں نے وہ لنگری سی چھوٹی سی رکھی ہوئی پتھر والی, وہ اوپر ایسے ہی ہوتا ہے, اس نے تو پورا ریپ کیا ہوا ہے. خیر اینی ہو آ جاتے ہیں ہم جی حمیرہ جی پلا, آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو ٹائم کب دیتی ہیں؟ کام کی تو باتیں ہم نے بہت زیادہ کر لی ہیں یار. بچوں کو ٹائم اوبویسلی ایک شروع سے ایک بینگ اے پروفیشنل اپنا ٹائم مینجمنٹ میں نے کیا ہوا ہے. مارننگ کا جو میرا ٹائم ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم می ٹائم ہوتا ہے جس میں میں آفس کا بھی کر لیتی ہوں, اپنی ایجوکیشن کا بھی ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں. وہ بھی آپ کا می ٹائم تو نہیں ہے؟ می ٹائم ہی ہوتا ہے بیکاز اٹس آئی ایم فوکسنگ. می ٹائم تو وہ ہوگا جس میں آپ آرام کریں گی, جس میں آپ اسکن کیئر کا دیکھیں گی, جس میں آپ کو ایکسرسائز کریں گی, یوگا کریں گی. وہ ویکینڈ پہ, وہ ویکینڈ پہ میں اس کو رکھتی ہوں اس کو. اور کوشش کرتی ہوں کہ بچے جب اسکول سے آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ کرتی ہوں میکسیمم 5 o'clock کے بعد. پھر فیملی ٹائم. بچوں کی ایج ماشاءاللہ کیا ہے اس وقت؟ کتنے بچے ہیں؟ بڑا بیٹا ماشاءاللہ از ان 18 years old اینڈ بیٹی جو ہے وہ 11 years old کی ہے. تو مطلب ٹھیک ہے, تنگ کرنے والی ایج نہیں ہے, لیکن وہ اس ظاہر سی بات ہے میں بینگ اے پروفیشنل اس فیز سے تو سب گزری ہوں کہ ان کو چھوڑ کے گھر میں جانا, پھر دوبارہ آنا بریک میں, پھر ان کو دیکھنا, پھر ان سب ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نے بہت جو ہے نا ایزیلی ان سب کو. اچھا ویسے جو بچوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے, میری اپنی بہنیں کہتی ہیں پریشے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کرے جلدی سے بڑے ہو جائیں, اور رات کو رونا اٹھنا. اچھا پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پیمپر اللہ کرے پیمپر والی ایج سے نکل جائے. پیمپر والی ایج سے جب نکلتا ہے تو پھر اسکول. میں نے کہا یار تو ساری عمر کا ایک سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے, چلتا بالکل, یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے بیکاز ہر ایج میں بچوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اور پھر ان کی جو ٹرانزیشن فیز چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے جو ابھی جو آپ کا 18 ایئرس کا بچہ ہے, اس طرح میرا ایک بھانجا ہے, موڈ سوئنگز, اوپر سے لڑکوں کے نخرے, اس کا ایگریشن ایک الگ سے ہے. ایگزیکٹلی وہ اس کے نخرے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, اس کی چینجز جو اس میں آ رہی ہوتی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ان کے جو ہے نا یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہم وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا اولڈر ایج, تو ہمارے پاس ٹیمپرمنٹ ایشوز بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ بس یہ ساری زندگی ہی چلتا رہتا ہے, اور شاید ہم اس چیز کو نا اس طرح سے پھر انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اس دوسرے ایج میں ہوتے اور وہ ینگ ایج میں جا رہے ہوتے, وہ ہارمونل امبیلنس چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں بچوں کی. تو آپ کیا سمجھیں گی میرے مسئلوں کو؟ تو ہم یہ تھے کہ ہم بھی گزر چکے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہیں لیکن جب ہم گزرے تھے اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا نا اس چیز کا کہ یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو خود بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ان کی تربیت میں, ان کو رائٹ گائیڈنس پرووائڈ کرنے میں, ان کو صحیح اور غلط کا جو ہے ڈفرینس جو ہے وہ بتانے میں. آپ پیرنٹس تو سائڈ بائی سائڈ آپ کو تو گائیڈ کرنا پڑتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور آج کل بیلنس تو رکھنا بہت ضروری ہے بچوں کے اوپر. اور سب سے جو آج کل کا جو دور ہے وہ بہت کرٹیکل ہے بیکاز اس لیے بچوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے تھرو سوشل میڈیا کہ آپ کو خود کو کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہو گیا ہے. بالکل ایسا بیکاز آپ جب کچھ پوچھتے, بلکہ میں سم ٹائمز اپنے بچوں سے گائیڈنس لے رہے تھے, اچھا بچوں یہ مجھے بتاؤ کہ یہ اگر میں یہ کرنے جاؤں تو اس کا کیا کیا بینیفٹس ہیں. میں اپنے بھانجوں سے ہاں تو وہ مجھے سارے اس کے پرونس اینڈ کونس بتا دیتے کہ ماما یہ اسکیم ہے, یہ وہ ہے, یہ فلاں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے ماشاءاللہ آج کل کے بہت زیادہ اویئر ہیں ان سب چیزوں سے, انفارمیشن بہت زیادہ ہے نیٹ پہ. لیکن پھر بھی اگین میں یہی کہوں گی کہ آپ کو ایز اے پیرنٹس جو ہے نا ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ان کو وہی چیزیں پاس آن کرنی چاہیے جن کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے اس ایج میں. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس تو یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے, وہ بھی ایک پیرنٹس کے اندر آ جاتا ہے. وہ پھر آپ سیٹ اسٹینڈرڈ کر دیں نا, ان کو بتا دیں کہ بیٹا یو ول گیٹ ایوری تھنگ بٹ ایٹ دس ایج. بچے کہاں سنتے ہیں؟ ہاں نہیں سنتے, لیکن وہ وہی بات ہے, آپ پیرنٹس بینگ اے پیرنٹ آپ کو اپنے رولس میرا خیال ہے امپوز کرنے چاہیے. جیسے اگر میں اپنے بھانجوں کی بات کروں تو وہ ایک عجیب سی بات کرتے, لائک ان کی جو مدر ہے میری شکل ہم دونوں کی سیم ٹو سیم ہے. سو مجھے بھی مما کہتے مما آپ کو پتہ ہے وہ فلاں کے پاس تو اتنا اچھا فون بھی ہے, اتنا اچھا ٹیب بھی ہے, تو ہماری مما تو ہمیں فون, اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے, اس کا یوٹیوب. میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے مجھے, اب وہ 10 سال کا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, مجھے بھی نا ٹک ٹاک کا شوق ہے. اچھا اس نے بنایا ہوا بھی تھا ایز اے گیسٹ, لاگ ان بھی کیا ہوا تھا. اور آپ یقین نہیں کرو گے اس نے کچھ اپنی ویڈیوز بنا کے, اتنی کریٹو ویڈیو, وہ جو پچھلے دنوں پتنگ والا واقعہ ہوا تھا, وہ جو ڈور سے ایک بچے گلا کٹ گیا, اس نے ساری پتنگ اٹھائی اور چھت پہ جلا رہا ہے, اور وہ ڈفرنٹ افیکٹس ڈال کے, اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ نے کائٹ نہیں اڑانی, اس کو ختم کرو, اس انڈسٹری کو نو کرو.
میں نے جب وہ اس کی ویڈیو دیکھی میں لٹرلی بڑا امپریس ہوئی. اتنا مجھے بھی نہیں آتا کہ آپ نے لکھنا کیسے, کیونکہ مجھے اتنا نہیں پتا ہوتا, ٹائم ہی نہیں میرے پاس. اوپر لکھنا کیسے ہے, اور آپ نے انگلش میں یہ آپ نے کوٹیشن یہ کیسے ڈالنی ہے, آپ نے یہ کرنا, افیکٹس آپ نے یہ ڈالنے کہ کبھی آگ لے آئے ہو, کبھی بخود اپنے بال لے آئے ہو. میں نے کہا 10 سال کی ایج کا چیک تو کرو. پھر میں نے پوچھا اسے کیسے بنایا, آپ نے بتایا پھر اس نے مجھے کیسے ہوتا ہے. نہیں وہی میں کہہ رہی نا, بچوں کو زیادہ اویئرنیس ہے ایپس کی بہت زیادہ. وہ اصل میں گیمس میں بھی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے سے آتی ہیں. میں سمجھتی ہوں جب ہمارا دور تھا تو ہم ٹائپنگ باقاعدہ سیکھنے جاتے تھے یا ایسے تھا, اور آج کل بچوں کو تو ایسے سیکھنے جاتے تھے ہم 1 منٹ میں دے دو موبائل فٹافٹ سب آ جاتا ہے ان کو. ہر چیز یہ بڑے اے آئی کے تھرو نا ہر چیز اتنی ایکسیسیبل ہو گئی ہے اور ایزی ہو گیا, اور میرا خیال میں اب بچوں کے لیے تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہم کیا کریں, اب کیا کریں, اگر جاب نہ ملے تو دے ہیو سو مینی آپشنس. بالکل ایسا ہے. اچھا ایک اور چیز, لائک ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے, ذکی بھی ویٹ کرو کہ میں نے تو ڈش آؤٹ کر دی, بڑے اس نے سجا بھی لیا ہے. ایک اور چیز, لائک کبھی تو ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کہتے ہوں گے یار ہمیرا تھوڑا ہمیں بھی ٹائم دے دو, مطلب بچوں کے ساتھ لگے رہتے ہو, کام کے ساتھ لگے رہتے ہو, تو فیملی کو بھی ٹائم, مطلب جس طرح آپ کے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دیتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں بالکل, میں آپ سے یہی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کا جو ایوننگ کا ٹائم پلس جو ویکینڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ بچے اور فیملی اور میری کوشش میکسیمم یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم جو ہے فیملی کو دوں تاکہ وہ لوگ جو ہے اس چیز کو فیل نہ کریں. اور شروع سے یہی رہا ہے کہ میں جب جاب بھی کرتی تھی تو مجھے جو جاب کا جو کام تھا میں جاب تک ہی چھوڑ کر آتی تھی, گھر کچھ نہیں لے کر آتی. بہت اچھی بات ہے, لیکن میں جو ہوں رات کو میں بیٹھی رہتی ہوں, میں سارا کچھ دیکھتی رہتی ہوں کہ یار کیا کرنا ہے, کپڑے کون سے پہننے ہیں, یا وہ گھر میں بھی مجھ پر 2-3 گھنٹے کی ٹینشن ہوتی ہے. وہ پروفیشن آپ کا ایسا ہے نا, اس لیے مجھے نیند بھی پوری کرنی ہے, مجھے سونا بھی ہے, یہ بھی کرنا ہے مجھے. اچھا گھر میں بھی مجھے ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ یار سونا اس ٹائم ہے, اٹھنا اس ٹائم ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. سو پورا دن میرا دماغ کام کرتا ہی رہتا ہے. میں نے کہا یار اس کو تھکا دیا بیچارے کو. نا بریشے بہت فلیکسیبل ہوتا ہے. آپ شروع سے اگر اپنی ٹریننگ اس طرح گرومنگ اس طرح سے کریں نا کہ آپ نے اس ٹائم پہ یہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لینا ہے, پاز لگا لینا ہے, تو پھر آپ کے جو باڈی کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے آٹومیٹکلی چلنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروں. تھینک یو سو مچ آنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. اور گرانو کتن کو ذکی چکمد ریسیپی ڈش آؤٹ کرا اگر ډېر مزدار غوندې دیسی پلاو جوړ کړی د ګرانو کتن کو ژوند و او زندگی چې حادثه نه وشوه نو سبا به تاسو سره بیا ملاقات کیږي. سبا پورې ماته حمیرا جی ته ذکی ته مجھے پورا ټیم ته راکو اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.